சித்திவிநாயகமூர்த்தி கீ ஜெய். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோஹரா. வள்ளி தேவசேனா காந்தஸ்மரணம். ஜெய ஜெய சுப்பிரமணியோம். ஹரஹர நம பார்வதீபதயே. ஹரஹர மகாதேவ. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம். கோவிந்த கோவிந்த. जानकीकान्तस्मरणं. जय जय राम राम. श्री सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय. सदा बालरूपापि विघ्नद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. मङ्गलं दिशतु मे विनायकः मङ्गलं दिशतु मे षडाननः मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः. शिवनामनिभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषिमानिनी मयाग्रे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरे मूढायान्ति महान्ति मङ्गलानि. कविं कवीनामीशानं गणानां गणनायकं वक्रतुण्डं महाकायं विघ्नेशं तं नमाम्यहम्. अमरीकबलीभारभ्रमरीमुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कजं. शिवाय परिपूर्णाय शीतलाय चिदात्मने चित्तनाथाय नाथाय तेजसे ब्रह्मणे नमः. कल्याणं ददतं कटाक्षलवतः भक्ताय हत्वा रिपून् कल्याणाचलकार्मुकस्य तनुजं कारुण्यपाथोनिधिं कल्याणाकृतिमव्ययं गिरिसुता प्रेमास्पदं पावनं. कल्याणाय भजेनुजं गणपतेः श्रीदेवसेनापतिं
மயூராதிரூಢம் மகாவாக்கியகூடம் மனோகாரிதேகம் மகச்சித்தகேகம் மகீதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம் ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகமொன்றே ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேச முகமொன்றே கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கு முகமொன்றே குன்றுருவ வேர் வாங்கி நின்ற முகமொன்றே மாறுபடி சூரரை வதைத்த முகமொன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகமொன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே பீதாம்பரம் கரவிராஜித சங்கசக்கரகௌமோதகீ சரசிஜம் கருணாசமுத்திரம் ராதாசகாயம் அதிசுந்தரமந்தஹாசம் வாதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி யோந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்ய கில சக்திதரஸ்வதாம்னா அன்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீனி பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। शिवाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वल्लीदेवसेनासमेत प्रभवे शरवणभवाय स्वामिनाथाय नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ॐ हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः। கலியுக வரதனான ஸ்கந்தனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் ஆச்சாரியர் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒரு கேள்விக்குறியோடு பூர்த்தி செய்தது. சாதாரணமாக எந்த ஒரு புண்ணிய கிரந்தத்தையும் நாம் சேவிக்கிறோது அந்த கிரந்தத்தால் எந்த தெய்வத்தை கொண்டாடி இருக்காளோ அந்த தெய்வத்துடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. பாகவதம் கேட்டோம்னா கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம், குருவாயூரப்பன் அனுகிரகம், ராமாயணம் கேட்டால் ராமருடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம். இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் என்ன ஒரு பெருமைனாக்க முருகனுடைய அனுகிரகம் மாத்திரம் ஏற்படலை, இதோடு சேர்ந்து ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரகம், குருவுடைய அனுகிரகம், குஹனுடைய அனுகிரகம் ரெண்டும் சேர்ந்து கிடைக்கிறது நமக்கு. ஒரு 33 ஸ்லோகங்களுக்குள்ள சங்கேபமாக மொத்தம் 5 நிமிஷம் கூட தேவையில்லை. பாராயணத்துக்கு 2 நிமிஷம் போனால் 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே பாராயணம் முடிஞ்சு போயிடும். அந்த முருகனுடைய பெருமையை முழுக்க அத்தனை சுவாரஸ்யங்களும் அடக்கி வச்சுருக்கார். வேறு இடங்களில் புராணங்களில் சொல்லாத விஷயங்கள் முதற்கொண்டு ஆச்சாரியார்
சொல்லியிருக்காள். முதல் ஸ்லோகத்தால் பிள்ளையாருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணார். சதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்திரி மகாதந்தி வக்திராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா விதீந்திராதிமிருக்யா கணேஷா விதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்தி. சின்ன குழந்தையுடைய உருவத்தில் எப்போது இருந்தாலும் கூட மலை போல் இருக்கக்கூடிய விக்னங்களுக்கெல்லாம் துவம்சம் பண்ணக்கூடிய விநாயகர், யான முகத்தோடு இருந்தாலும் கூட சிம்மத்தை போல விஷாலமான முகம் அல்லது 5 முகங்களோடு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனால் ஆராதிக்கப்பட்டவர். பிரம்மா இந்திரன் முதலிய தேவர்கள்லாம் தேடக்கூடிய மூர்த்தி கணேசர் என்ற பெயரோடு இருக்கக்கூடிய பிரபு, கல்யாண ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடிய மங்களமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவர். எனக்கு ஸ்ரீயை கொடுக்கட்டும். விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காப்பி கல்யாணமூர்த்திக்கு. கணேஷாபிதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காப்பி கல்யாணமூர்த்திக்கு. இவரோ சுத்த சன்னியாசி, மனசால் கூட பணத்தை ஸ்மரிக்காதவர். இவர் பணத்தை வச்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறார்? ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சைட்லைட் சொல்கிறேன். பகவத்பாதாருடைய பரம்பரையில் சிங்கேரில் ஆச்சாரியாளாக இருந்த வித்யாரண்யாள்னு ஒரு பெரியவாக இருந்தாள். அவள் தான் வேதத்துக்கு முழுக்க பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கா. வித்யாரண்யாளாக அவள் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிற போது ரொம்ப கடுமையான வறுமை, சொல்ல முடியாத தாரித்ரியம். மகாலட்சுமி மந்திரத்தை பல லட்சக்கணக்கான ஆவர்த்தி பண்ணிவிட்டேன். மகாலட்சுமி பிரத்யட்சமாக ஆவிர்வவிச்சேன். ரொம்ப ஏழையாக இருக்கேன், கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், அனுகிரகம் பண்ண வந்தேன். அப்போ இந்த ஜென்மாவில் உனக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இல்லை, அடுத்த ஜென்மாவில் தான் நீ இவ்வளோ ஜபம் பண்ணிருக்கிறதுனால அடுத்த ஜென்மாவில் உண்டுனார். இவர் சாஸ்திரங்கள்லாம் நல்லா படித்தவரோன்னு சன்னியாசத்தை அடுத்த ஜென்மாவாக சொல்லிருக்கு சாஸ்திரம். உடனே சன்னியாசம் வாங்கி விட்டார். அடுத்த ஜென்மா சன்னியாசம் வாங்கிட்ட அப்புறம் தான் perhaps the incongruity of the situation struck him. அடுத்த ஜென்மாவில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் அனுகிரகம் பண்ணுறேங்கிறா மகாலட்சுமி. ஆனால் சன்னியாசியாக போயிட்டார். சன்னியாசிக்கு மகாலட்சுமிக்கு என்ன சம்பந்தம்? அவர் பணத்தை கையால் தொடப்படாது. சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர். இது நாம் இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். பீட்டாதிபதிகளாக இருக்கிறவர்களுக்கு பீட்டத்துக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய சத்காரியங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச காணிக்கையை கொடுக்குறோம். சன்னியாசி தனி சன்னியாசியாக இருந்தால் அவருக்கு 3 விஷயத்துக்கு தான் செலவழிக்கணும். அதுவும் கேஷாக இல்லை, இன் கைண்ட் பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும் அவருக்கு அவசியம். ஏன்னா ஏகாசியாக இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடிய நாளாக இருந்தால் நம்ம மாதிரி கிரஸ்தாளாக இருக்கிறவா பிக்ஷை பண்ணி வச்சா தான் அவருக்கு சாப்பாடு. இல்லைன்னா அவர் பட்னியாக இருக்க வேண்டியதுதான். பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும். ரொம்ப வஸ்திரம் சிதறமாக போயிடுச்சுன்னா காவி வஸ்திரம் வாங்கி கொடுக்கலாம். உடம்பு ரொம்ப முடியலைன்னா மருந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாம். இவ்வளவு தான். 4வது ஒரு விஷயம், அவருக்கு கையில் கேஷெல்லாம் கொடுக்கப்படாது. அவர் என்ன வைதிகராக இருந்தால் வேத பிராமணம் இருந்தால் கொடுக்கலாம், தட்சிணை கொடுக்கலாம். சன்னியாசிக்கு அந்த பணத்துடைய ஸ்மரணமே வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியால் விதத்தாம் ஸ்ரீயம்னு முதல் ஸ்லோகத்தில் போய் கேட்டுவிட்டாரே. ஏன் இப்படி கேட்டார் அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குரிய ரைஸ் பண்ணி நேற்று பூர்த்தி பண்ணிச்சு. ஸ்ரீனா நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்? பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் தான் ஸ்ரீன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அது இல்லை. ஸ்ரீங்கிற சப்தத்துக்கு அது மாத்திரம் அர்த்தம் இல்லை. அது அர்த்தம்தான், அது மாத்திரம் அர்த்தம் இல்லை. வேதம் சொல்லித்து சாதுக்களுக்கு எது ஸ்ரீ எது சம்பத்து அப்படின்னாக்க ரிச்சஸ்ஸாமா நிகிஜூகம் ஸ்ரீ சாகி ஸ்ரீரமுதா சதாம். இது வேத வாக்கியம். ரிக் யஜுஸ் சாமம்னு சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் இருக்கே, அந்த வேதம் தான் அழியாத செல்வம். அமிர்தா, அமிர்தானா அழியாதுன்னு அர்த்தம். சாதுக்களுக்கு அதான் அழியாத செல்வம். லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வம்லாம் நினச்சி நிற்கிறது இல்லை. எங்கேயோ ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான், திடீர்னு சென்சஸ் கீழே போயிடுச்சுன்னா இவனுடைய செல்வம் குறைஞ்சி போயிடுது. சென்சஸ் ஏறி விடுச்சுனாக்கா ஜாஸ்தியாக எடுத்துங்கிறான். அழியாத செல்வங்கிறது வேதம் ஒன்று தான். அது யாருமே அதை அபரணம் பண்ண முடியாது, திருன்னு போக முடியாது. வேதத்தை திருடணும்னு நினச்சோம் ஒரே ஒருத்தன் புராணத்தில். ஹயக்ரீவங்கிற அசுரன் சுவாமி மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணி அவனை நிகிரகம் பண்ணி அவன் திருடி கொண்டு போன வேதத்தை பிரம்மாவுக்கே திருப்பி கொண்டு கொடுத்தாருன்னு மத்ஸ்யாவதார சரித்திரம் சொல்கிறது. வேறு யாருமே நினச்சே பார்க்க முடியாது. ராஜா வரி போட்டு வசூல் பண்ண முடியாது. இங்கே ஏதோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸாக இருந்தால் ஜிஎஸ்டி போடலாம். வேதத்தில் போய் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி போட முடியுமா? இன்கம் டேக்ஸ் போட முடியுமா? என்ன தான் போட முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு டேக்ஸும் போட முடியாது. வேதத்தை
பாராயணம் பண்ணி ஒரு வேத வித்துக்கு நிறைய தட்சிணை யாரோ கொடுத்துட்டானாக்க அந்த தட்சிணை என்ன வேணால் டேக்ஸ் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் தி டேக்ஸபிள் லெவல் அதில் வேணால் டேக்ஸ் போடலாம். வேதத்தில் ஒரு பாகத்தை நீங்கள் டேக்ஸாக கொடுங்கன்னு யாருமே கிளைம் பண்ண முடியாது, கொடுக்கவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. வேதமானது எத்தனை நாள் ஆனாலும் அது வந்து டிமானிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுனாக்க திடீர்னு அந்த கரன்சியானது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்டுறது. வேதம் டிமானிட்டைஸ் ஆகிடுச்சு, டிவேல்யூ ஆகிடுச்சுன்னு கதையே கிடையாது. அதுக்கு எப்போதும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. அதனால தான் அமிர்தா சதா சாகி ஸ்ரீகி, அதாவது ஹீன்னு ஒரு வார்த்தை போட்டதுனால ஹீ தான் ஏவன்னு அர்த்தம். அதுதான் ஒந்தின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். சாகி ஸ்ரீ அமிர்தா சதா, அதுதான் உண்மையான சம்பத்து. வேதம் தான் உண்மையான சம்பத்து. அந்த வேதங்களுடைய சாரம் தான் உபனிஷத்துகள். உபனிஷத்துடைய சாரம், உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது? ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக வந்தது உபனிஷத். ஆத்ம ஞானங்கிற சம்பத்தை பிள்ளையார் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவர் எப்படி இருக்கார்? முதாகராத்த மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம். ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன். கையில் ஒரு கொழக்கட்டை வச்சுருக்கார், முதாகராத்த மோதகம். மோட்சத்துக்கு சாதகத்தை உபதேசம் பண்ண கொடுக்குறாருக்கார், சதா விமுக்தி சாதகம். இந்த கொழக்கட்டைக்கும் மோட்சத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய வழிக்கும் மோட்ச சாதனைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் பிள்ளையாச்சத்துக்கும் கொழக்கட்டை பண்ணிட்டுருக்கா. அந்த கொழக்கட்டையுடைய ருச்சி எதுனால நமக்கு தெரியும். பாட்டி பண்ணி பார்த்தோம், அம்மா பண்ணி பார்த்தோம், அப்புறம் பத்னி, சகோதரி, பொண்ணு, மாட்டு பொண்ணு, பேத்தி கொண்டு பண்ணுறோம். 4-5 தலைமுறை பார்த்துட்றோம். ஒரு பீரியட் ஆஃப் லைஃப் டைம் 4-5 தலைமுறை கொழக்கட்டை பண்ணி பார்த்துட்றோம். நமக்கு தெரியும். ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் யாரோ ஃபாரினர் வந்தார் வச்சுங்க. ஏதோ பிஸ்னஸ் மீட்டிங் வந்திருக்கார். இவருக்கு பிஸ்னஸ் அசோசியேட் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டார். அன்றைக்கி பிள்ளையார் சதுர்த்தி வந்திருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு நைவேத்தியம் பண்ண கொழக்கட்டை 2 பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்தேன். அவன் திரும்பி போய் சொன்னாக்கா அவன் ஊரில் என்ன சொல்லுவான்? ஐ வாஸ் ஆஃபர்ட் எ சவுத் இண்டியன் டெலிகசி, ஒயிட் இன் கலர், ரவுண்ட் இன் ஷேப், த ஸ்மால் நாப் அட் தி சென்டர். இதெல்லாம் வர்ணிப்பான். அவன் அந்த வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய சொப்பு இருக்க அதுதான் திதிப்புக்கு காரணம் அவன் நினச்சிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு தெரியாது வாஸ்தவமாக திதிப்புக்கு காரணம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூர்ணம் தான். ஒரு அம்மா ஷுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரி. ஷுப்பு பண்ணால் ஃபேக்ட்ரி அசம்பிளிலேருந்து வர மாதிரி அது கரெக்டாக ஒரே மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக சென்ட்ரலில் அந்த மூக்கு இருக்கும். எல்லோரும் ரொம்ப கொண்டாடுறா. ஒரு பிள்ளையார் சதுர்த்தி எண்ணிக்கை பண்ணால் இது வந்து அவளுக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் பாயிண்ட். இந்த ஷொப்பு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னா அந்த தெருவிலேயே அந்த மாமி தான் ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணுவாள். அதனால் கொஞ்சம் கூட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குறையப்படாது. எல்லாம் பண்ணால் பிள்ளையார் நைவேத்தியமாக எடுத்து நைவேத்தியம் ஆனப்பறம் 2 கொழக்கட்டையை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு புருஷன்ட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தா. பிரசாதம் சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்தா. வாயில் போட்டுட்ட உடனே அவருக்கு ஒரே அடியாக எள்ளும் முள்ளும் வெடிக்கிறது. முகத்தில் ஒரே கோபம். என்ன கொழக்கட்டை பண்ணிருக்கேன்? பிள்ளையார் நேரம் சொல்ல மாட்டாரோ? கொழக்கட்டை எப்படி இருந்தாலும் நேரம் வந்து பிள்ளையார் மட்டும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு நாம் ஒன்றும் அவியார் இல்லை. நேரம் சொல்ல மாட்டார். இவருக்கு ஒரே கோபம். என்ன எடுத்து இந்த ஷொப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நன்னா பண்ணணுமேங்கிறதுனால ஒரு ஏடு உள்ளே பூர்ணம் வைக்காமல் ஒரு மாவை மாத்திரம் ஏற்றி இறக்கி விட்டா. இந்த உப்பு, காரம், பொடி, திதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது. வெறும் மாவை மாச்சப்போ வயிறு வச்சுட்டா எப்படி திதிப்பாக எப்படி இருக்கும்? இன்னொரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு பூர்ணம் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த அம்மா இப்போ வந்து இந்த சொப்பு விண்டு போகும், ஆனால் பூர்ணம் நல்லா இருக்கும். 108 கொழக்கட்டை பண்ணால் அவள் தம்பதிகள் சாப்பிட்றதுக்கு ஆற்றுல ஆளுக்கு ஒரு கொழக்கட்டை 2 கொழக்கட்டை ரிசர்வ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டா உண்டு. இல்லைன்னா அதுவும் காரியாகிடும். தெருவில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் மாமி எனக்கு கொழக்கட்டை ஆளுக்கு 2 வாங்கி சாப்பிட்டு போயின்னு இருக்கான். இந்த ருச்சி பூர்ணத்தால் தான். வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாச்சொப்பாக இல்லை. இந்த மாச்சொப்பாட்டமாக இந்த சரீரம் அது சில அம்மாவுக்கு ரொம்ப நல்லா வரது பண்ணுறதுக்கு. சில பேர் கொஞ்சம் பிஞ்சு போகிறது, சில பேர் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குது, சில பேருக்கு சரீரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சில பேருக்கு ஃபார் த வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் அஸ் சாதாரணமாக சுமாராக இருப்போம். நாம் வந்து ரொம்ப குரூபமாகவும் இல்லை, பியூட்டி கான்டெஸ்ட்டில் போனால் ஜெயிக்கக்கூடிய அளவுலையும் இல்லை. சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லாருக்கும் இப்படி தான், வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி அப்படி தான் இருப்போம். ஆணோ பெண்ணோ சாதாரணமாக இருப்போம், அவ்வளோதான். அதனால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாச்சப்பை பற்றி இந்த சரீரத்தை பற்றி நீ கவலைப்படாத. உள்ள பூர்ணமான ஒரு வஸ்து இருக்குது, அதான் மாதுரியத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அந்த பூர்ண வஸ்துவை தான் பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா சிஷ்யத்தேன்னு உபனிஷத் பேசுது. பூர்ண வஸ்துவாக இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமியான பகவான் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் திதிக்கிறது, வாழ்க்கையே திதிக்கிறது.
அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூர்ண வஸ்து வெளியில் படித்துனா என்ன ஆகும்? வெறும் மாச்சப்பை ஏற்றி இறக்கினாலுமா கேஸ் மாதிரி தான். அதில் ருச்சி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இந்த சரீரத்துக்கு மாத்திரம் என்ன ருச்சி இருக்குது? நாம் நினச்சிருக்கோம் சரீரத்துக்கு ருச்சி எதனால் இருக்குனாக்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூர்ணத்தால். சாதாரணமாக பூர்ணத்தை தனியாக சாப்பிடலாம், ஆனால் மாச்சப்பை தனியாக சாப்பிட முடியாது. இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணி பாருங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி யோஜனை பண்ணால் தான் புரியும். அந்த மாச்சப்போடு சேர்த்து தான் கொழக்கட்டையை வாயில் போட்டுக்கிறோம். அப்போ மாச்சப்பும் சேர்ந்து சாப்பிட்றோம். ஏன் சாப்பிட்றோன்னா பூர்ணத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றதுனால சாப்பிட்றோம். தனி மாச்சப்பாக சாப்பிட முடியாது, தனி பூர்ணம் சாப்பிடலாம். தனியாக பிரம்மஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்க முடியும். சரீரத்தோடு சேர்ந்து இருந்து அனுபவிக்கக்கூடியவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள். ஆனால் இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூர்ண வஸ்து இல்லைன்னா இது வெறும் மாச்சுப்பாட்டமாக பிரயோஜனம் இல்லை. வெறும் மாம்ச பிண்டம் தான் இந்த சரீரம். நேற்று மட்டும் சார் ஆற்றுல இருக்காரா, சங்கரன் இருக்காரா, ஸ்ரீனிவாசன் இருக்காரா, ராமன் இருக்காரா, கிருஷ்ணன் இருக்காரான்னு கேட்டிருந்தா. இன்றைக்கி பாடியை எப்போ எடுக்க போகிறேன்னு கேட்குறா ஃபோன் பண்ணி. நேற்று மட்டும் சம்படி, இன்றைக்கி வெறும் பாடி தான். ஏன்னா சம்திங் வெண்ட் அவுட் ஆஃப் த பாடி, நான் சம்படி பிகேம் எ மியர் பாடி. அப்புறம் ஸ்ரீனிவாசன் இருக்க போகிறேடா, சுப்பிரமணியன் இருக்க போகிறேடா, இது மட்டும் யாராவது கேட்டு நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? கிடையாது. அது ஸ்ரீனிவாசனாக இருக்கட்டும், சுப்பிரமணியனாக இருக்கட்டும், லலிதாவாக இருக்கட்டும், காமாட்சியாக இருக்கட்டும், சாரதையாக இருக்கட்டும், யார் வேணா இருக்கட்டும், ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் காமனாக பாடின்னு போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். ஏன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய வஸ்து அது இருக்கிற மட்டும்தான் ருச்சி. மோட்சத்துக்கு என்ன சாதனம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூர்ணத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கோ, அப்போ தான் நீயும் பூர்ணமாக முடியும்னு கொழக்கட்டை மூலமாக காட்டுறார் பிள்ளையார். அதனால தான் முதாகராத்ம மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம்னு 2 வார்த்தையில் பெரிய சாஸ்திர தத்துவத்தை அடக்கி சொல்லிவிட்டார் ஆச்சாரியார். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஞான சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார். அவர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்கலாம்? கோட்டீஸ்வரன்ட்ட போய் எனக்கு ரூபா வேணும்னு கேட்கலாம். டாக்டர்கிட்ட போனால் எனக்கு ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்கலாம். வக்கீல்கிட்ட போனால் எனக்கு கோர்ட்டில் ஜெயிக்கிறதுக்கு, கேஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட போனால் எனக்கு வீடு கட்டி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். ஆர்கிடெக்டை போனால் டிராயிங் போட்டு கொடுங்கோ வீடுக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். யார்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு ஒன்று இருக்கணும். நல்லா சங்கீதம் தெரிஞ்ச வித்வானாக இருந்தால் ஒரு பாட்டு பாடுங்கோ அப்படின்னு கேட்கலாம். நல்லா சமையல் தெரிஞ்சு இருந்தால் ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுங்கோ சாப்பிட்றேன்னு கேட்கலாம். ஆனால் ஒரே ஞானஸ்வரூப்பியாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார்கிட்ட ஞானம்தான் கேட்கணும். அந்த ஞானம்தான் வேதம்தான் அழியாத செல்வம். சாகி ஸ்ரீ ரமதாசதான் அந்த வேதத்துடைய சாரமாக இருக்கிறது உபனிஷத்து. உபனிஷத்தில் சாரமாக இருக்கக்கூடிய மகா வாக்கியங்கள் பின்னாடி சொல்கிறேன். அதை பற்றி மகா வாக்கிய கூடம்னு வரும்போது சொல்கிறேன். அந்த மகா வாக்கியங்கள் எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் ஞானம். அந்த ஞானமாக இருக்கக்கூடிய சம்பத்தை பிள்ளையார் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கட்டும். இவரோ உடம்புல வியாதியான பகந்தரம்ங்கிற வியாதியால் உடம்பெல்லாம் கொப்பளமாக இருந்து வந்திருக்கார். இவருக்கு ஞானம் என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ போய் எனக்கு மருந்து வேணும், சிகிச்சை வேணும்னு கேட்டார்னா நியாயம். இவர் போய் ஞானம் கேட்குறாரு. என்ன ஞானம் சித்திச்சு கொடுத்துனாக்க இவருக்கு ஞானம் ஏற்கனவே சித்திச்சிருக்கு. அவதார காலத்துலேருந்தே ஞானி தான் பகவத்பாதர். நமக்கு இது மாதிரி பிரார்த்திக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். அவளுக்கு ஞானம் இல்லை, பிள்ளையார் இந்த ஸ்லோகம் பிரார்த்திச்சதுனால தான் ஞானம் வந்ததுன்னு இல்லை. அவள் எப்போதும் ஞானி தான். நாம் பிரார்த்திக்கிற போது நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார். இப்போ ஞானம் வந்துடுதுன்னா சரீரத்துடைய ஸ்மரணம் விட்டு போயிடும். சரீரம் ஒன்று இருக்குங்கிற எண்ணம் இருக்காது. இது மாதிரி எத்தனையோ ஞானிகள் இருந்திருக்கா நம்ம தேசத்தில். ரமண மகர்ஷிக்கு ஒரு கட்டியாட்டமாக வந்துடுச்சு. பக்தர்கள் எல்லாரும் நிர்பந்தம் பண்ணி அதை அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கணும். அது குளோரோஃபார்மெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், நான் மட்டும் அப்படி தியானத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னுட்டேன். டாக்டர் சொன்னால் பயந்துட்டே ஏதோ குளோரோஃபார்ம் இல்லாமல் பண்ணினான். சிகிச்சைலாம் முடிஞ்சப்புறம் சர்ஜரி என்னமோ பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன். எப்போ பண்ண போகிறேன்னு கேட்டார். சர்ஜரி பண்ணதே தெரியல அவருக்கு. கத்தி சரீரத்தில் வச்சுருக்கிறதே தெரியல. அப்படி ஒரு சரீர பிரகியை மறந்துருந்த மகாபெரிவாளுக்கு நேத்திரத்தில் சிகிச்சை பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு ட்ராப் மாதிரி அனஸ்தீஷியா சாதாரணமாக மீதி பாகங்களில் இருந்தாக்க ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அனஸ்தீஷியா கொடுப்பா. கண்ணுக்கு ஒரு ட்ராப் விட்டாங்க, ஒரு அனஸ்தட்டிக் ட்ராப்னு பேர். அதுக்கு கொடுத்த உடனே அதுக்கு மறந்து போயிடும், வலி தெரியாது. ஏதோ சிகிச்சை பண்ணோம். எதுக்காக பண்ண போகிறேன்னு கேட்டால் இந்த உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக, வலி தெரியாமல். கண் அப்படியே ஒரே பொசிஷனில் வச்சுக்கணும். அதுக்காக அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு போகிற முறை அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருக்கணும் கண்ணு. அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், டாக்டர்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். நீ
கண்ணை எந்த பொசிஷனில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லு, எத்தனை நாள் வச்சுக்கணும்னு சொல்லு, அப்படியே வச்சுக்கிறேன் தான். அது மாட்டம் செவரில் எழுந்த சித்திரமாட்டமாக அப்படியே இருக்குது அந்த கண்ணானது. சரீரத்தை ஜெயிச்சவா ஞானிகள். அந்த மாதிரி ஜெயிச்சுட்டா வியாதி ஒன்று இருக்குங்கிற ஸ்மரணமே வராது. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு தொண்டையில் கேன்சர் வந்துடுச்சு. பக்தர்கள்லாம் போய் ரொம்ப நிர்பந்தப்படுத்தி, காடி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறா, நேரம் பேசுகிறா, எங்களுக்காவது உங்களுக்காக இல்லாட்டா கூட எங்களுக்காவது இந்த வியாதியை குணப்படுத்தணும்னு அம்பாட்ட கொஞ்சம் கேட்கப்படாதா? அவர் சொன்னார், அது ஒன்று இருக்குங்கிற ஞாபகமே இல்லை. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி நான் அம்பாள்கிட்ட போய் பிரார்த்திக்கணும்னா முதல்ல உடம்பு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அதில் கழுத்துன்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த கழுத்தில் ஒரு கட்டியாட்டமாக ஒன்று வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இதை நிவர்த்தி பண்ணுன்னு இப்போவே ஞாபகம் இல்லை, அந்த ஞாபகப்படுத்திட்டு அந்த ஞாபகத்தை நிவர்த்தி பண்ணுன்னு போய் கேட்பானே அம்பாள்கிட்ட. ஞானிகள்லாம் அப்படி இருப்பா, சரீரத்தை மறந்துருப்பா. அந்த மாதிரி ஞானம் வந்து கொடுத்தோன்னா இந்த வியாதிக்கு அதுதான் வாஸ்தவமான சிகிச்சை. மீதி விஷயங்கள்லாம் வியாதியை போக்கி வைக்கும். மருந்து சாப்பிட்டா வியாதி போகலாம், மறுபடியும் வியாதி வராதுன்னு கேரண்டி கிடையாது. ஞானம் வந்து கொடுத்தோன்னா எந்த வியாதியும் பாதிக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஞானமாக இருக்கக்கூடிய சம்பத்தை பிள்ளையார் கொடுக்கணும்னு விதத்னாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்தி. இது ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவல். கொஞ்சம் ஒரு படி கீழே இறங்கி வந்து அர்த்தம் பண்ணுவோம். அஷ்டலக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம். லக்ஷ்மின்னா சும்மா ரூபாயாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி மாத்திரம் இல்லை. நல்ல குழந்தை பாக்கியம் ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் அதுவும் லக்ஷ்மி. சந்தான லக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம், தானிய லக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு தெரிஞ்சது தனலக்ஷ்மி தான் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அதோட ஜெயலக்ஷ்மி, விஜயலக்ஷ்மி, வீரியலக்ஷ்மி இதெல்லாம் சொல்கிறோம். குழந்தைகளுக்கும் ஜெயலக்ஷ்மி, விஜயலக்ஷ்மி இந்த பேரெல்லாம் வைக்கிறோம். ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியவள். மகாபாரதத்தில் போய் விராட பருவாவில் அக்ஞாதவாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தர்மபுத்திரர் துர்க்கையை மானசீகமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணார்னு இருக்குது. அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் ஜெயாத்வம் விஜயா செய்வ சங்கிராமேச்ச ஜெயப்பிரதா அப்படின்னு இருக்குது. ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியவள், விசேஷமான ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஜயா அப்படின்னு பேர். அதாவது இது நமக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஞானங்கிறது ரொம்ப பெரிய நிறையா இருக்கலாம், நம்ம எட்டி பிடிக்க முடியாத நிறையா இருக்கலாம். இப்போ சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொருத்தமாக இருக்கக்கூடியது. வியாதியாக இருக்கலாம், வேறு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் வராதவா யாருமே கிடையாது. ப்ராப்ளமே வராமல் இருக்கணும்னா இந்த உலகத்துலேயே இல்லாமல் இருந்தால் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும். உலகத்து ஜென்மம் எடுத்துக்கிட்டோன்னு ப்ராப்ளம் வரதான் வரும். அந்த வந்தால் ப்ராப்ளம் வரும்போது எய்தர் அழுதுண்டே இது கஷ்டம் வந்துட்டேன்னு புலமிண்டு, அழுதுனா ஃபிசிக்கலாக கண்ணீர் பெருக்கணும்னு இல்லை, புலமிண்டே இருக்கலாம், வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கலாம், கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கலாம். இல்லை அதுக்காச்சும் நமக்காச்சும் பார்த்துடுவோமே, ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துட்டு ஒரு வில் பவரில் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் மனசை. சிரிச்சுட்டே ஃபேஸ் பண்ணலாம் கஷ்டத்தை, அழுதுன்னு ஃபேஸ் பண்ணலாம். எப்படி இருந்தாலும் ரிசல்ட் ஒன்று தான். அது எப்போ போகணுமோ அப்போ தான் போகும். நம்மளை கேட்டுன்னு வரல, நம்ம கேட்டுன்னும் போகிறது இல்லை அந்த ப்ராப்ளம். ஆனால் ஃபேஸ் பண்ணுறது சிரிச்சுன்னு ஃபேஸ் பண்ணுவோமே, ஏன் அழுதுன்னு ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை? சிரிச்சுன்னு ஃபேஸ் பண்ணுவோம். நாச்சத்தை காவத்தை வைகுண்ட ஜாதான மீரா வைகுண்டத்துக்கு போகிறது ஆடிண்டு பாடிண்டு குதூகலமாக சந்தோஷமாக கிளம்பி போகணும். ஒரு பெரிய வியாதி வந்துடுச்சு, ரொம்ப லைஃப் த்ரெட்டனாக வந்துடுச்சு, ஒர்ஸ்ட்டுன்னு ஆக முடியும், உயிருக்கு ஆபத்து வரும், அவ்வளோதானே. சிரிச்சுட்டே போவோம் அப்படின்னு மனசில் ஒரு தைரியம் வந்து கொடுத்தனாக்க, ஒரு பரீட்சத்தை போல், ஒரு பீஷ்மாச்சாரியாரை போல் நமக்கு மனசில் தைரியம் வந்து கொடுத்தனாக்க, அதுதான் வாஸ்தவத்திலேயே இந்த சிரமத்தை மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய அருமருந்து. அதுதான். அதனால் யாரோ ஒருத்தன் அபிச்சார பிரயோகம் பண்ணியிருக்கான். அதனால இந்த பகந்தரம்ங்கிற வியாதி உடம்பெல்லாம் கொப்பளமாக வந்திருக்கு. முருகனுடைய அனுகிரகத்தில் அது நிவர்த்தி ஆகிடும். ஏன்னா அப்பா வைத்தியநாதர், அம்பாள் எப்படின்னாக்க அவ அணுகாதவருக்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே. அம்பாளை பற்றி சொல்லுவது அபிராமி அந்தாதியில் ரொம்ப அழகாக, அணுகாதவருக்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தேன்னா. வேதம் என்ன சொல்லிட்டு, கொஞ்சம் சிவமகிமைக்கு வருவோம். வேதம் என்ன சொல்லிட்டு, ஸ்ரீருத்தம் தான் 10,000 ஆவரத்துக்கு மேலே பண்ண போகிறோம் எங்கள் அதிருத்தத்தில். அந்த ஸ்ரீருத்தம் பரமேஸ்வரன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்காக வந்த மகாமந்திரம். அதில் பரமேஸ்வரா நீ உயிர் வாழறியே, அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? யாதே ருத்ர சிவா தனு சிவா விஸ்வாக பேஷஜி
சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீதயானோ மிருட ஜீவசே. அம்பாள் இருக்காளே, அவள் தான் உலகத்துக்கு முழுக்க அவள் தான் மருந்தாக இருக்கா. யாதே ருத்ர சிவா தனு சிவா விஸ்வாக பேஷஜி. பேஷஜின்னு சொன்னால் மருந்து. அவள் உலகத்துக்கு முழுக்க மருந்தாக இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, வைத்தியநாதனாக இருக்கக்கூடிய உனக்கும் அவள் தான் மருந்து. யாதே ருத்ர சிவா தனு சிவா விஸ்வாக பேஷஜி சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜி தயானோ மிருட ஜீவசே. சில மருந்துகள் இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு மருந்து சாப்பிடலைன்னா ஒன்றும் கெட்டு போயிடாது, ரொம்ப லைஃப் சேவிங்காக இருக்கக்கூடியதாக இருக்காது. ஏதோ ஜலதோஷம் தலைவலி இதுக்கு ஏதோ மாத்திரையை போட்டுன்னா அது ஆஸ் த சேயிங் கோஸ், எ ட்ரீட்டட் கோல்ட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் 1 week அண்ட் அன்ட்ரீட்டட் கோல்ட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் 7 days. எப்படி வேணா இருந்துங்களே, 1 weekன்னு எடுத்துங்கோ, ஒரு 7 நாள் எடுத்துங்கோ, என்ன வந்துடுத்து வித்தியாசம் என்ன வந்துடுத்து. அதனால் ஒன்றும் பெரிய ஒரு நாளைக்கு மாத்திரை போட்டுக்கிறேன் இந்த ஜலதோஷத்துக்கோ தலைவலிக்கோ போட்டுக்கிறேன்னா ஒன்றும் பெரிய குடிமொழிக்கு போயிடாது. சில மருந்துகள் இருக்குது லைஃப் த்ரெட்டனிங்காக இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் அது ஒரு வேளை தப்பினா கூட பெரிய காம்ப்ளிகேஷனில் கொண்டு விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி இந்த அம்பாள் உனக்கு மருந்துன்னு சொன்னால் தலைவலிக்கோ ஜுரத்துக்கோ சாதாரண ஒரு காமன் கோல்டுக்கோ போட்டுக்கக்கூடிய மாத்திரை ஆட்டமாக இல்லை. அவள் வந்து தயானோ மிருட ஜீவசே, அவளால் தான் நீ உயிர் வாழற, உன் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய மருந்து அவள் அப்படின்னு வேதம் சொல்லிடுச்சு. இதை தான் ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணாள், அங்கே சௌந்தரவதியில் சொல்கிற போது சுதாமப்பியாஸ்வாத்ய பிரதிபயஜரா மிருத்யுஹரிணீம் விபத்யந்தே விஸ்வே விதிஷத மகாத்யாக திவிஷதः கராலம் யக்ஷ்வேதம் கபலிதபத காலகலன நசம்போஹோ தன்மூலம் தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமா. அமிர்தத்தை சாப்பிட்டா தேவர்கள்லாம். ஆனால் மகாப்பிரளய காலத்தில் அவளும் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போயிடுறா. தேவர்களுக்கு அமரர்கள்னு ஒரு பேர். அமரர்கள்னால் இம்மார்டல்ஸ். நம்ம பார்க்குற போது அவள் இம்மார்டல்ஸ், நம்ம விட பன்மடங்கு அதிகமான ஆயுஷ் காலத்தோடு இருக்கா. அதனால் அமரர்கள். இட் இஸ் ஒன்லி ரிலேட்டிவ் இம்மார்டாலிட்டி. அப்சல்யூட் இம்மார்டாலிட்டிங்கிறது பிரம்மத்துக்கு மாத்திரம்தான், தேவர்களுக்கு இல்லை. மகாப்பிரளய காலத்தில் தேவர்களும் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போயிடுறா. அமுதத்தை சாப்பிட்ட தேவர்கள் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போயிடுறா. விஷத்தை கபலீகரணம் பண்ணார் பரமேஸ்வரன். சாதாரணமாக ஒரு வஸ்துவை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஒத்துக்காத வஸ்துன்னு வச்சுங்கோ, ஏதோ கொஞ்சம் சரியாக பிடிக்கலை, தோசை மாவு சரியாக பிடிக்கலை, சாப்பிட்டுட்டார் தோசையை. ஒரு ஒரு நாளைக்கு வயது ஏதோ கொஞ்சம் 2 கட்டானா இருக்கும், அப்புறம் 4 முறை பாத்ரூம் போயிட்டு ஒரு முடியாக இருக்கும். ஒரு நாள் 2 நாளில் சரியாக போயிடும். இட் இஸ் சென்ட் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம். இவருக்கு இது புளிக்காத மாவில் பார்த்த தோசை மாதிரி சமாச்சாரம் இல்லை, அது விஷம் பரமேஸ்வரனுக்கு. இது வெளியில் போகிறதுக்கு வழியில் கண்டத்துலேயே தேக்கி வச்சுருட்டார். வயத்துக்குள்ளே போனோன்னா ஜீரணமாகிறதுக்கு கண்டத்துலேயே தேய்ச்சி வச்சுருக்கார். பர்மனெண்ட் ஃபிக்ஸ்சராக இருக்குது. இந்த கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நீலகண்டனாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவுக்கு பர்மனெண்ட் ஃபிக்ஸ்சராக இருக்குது. விஷத்தை வச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் மகாப்பிரளய காலத்துலேயும் தாண்டி காலகாலம்னா சுவாமி இருந்துட்டுருக்கார். அமிர்தத்தை சாப்பிட்டா அழிஞ்சு போகிறா. விஷத்தை கண்டத்தில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் சாட்சிதமாக இருக்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா உன் காதில் இருக்கக்கூடிய தாட்டங்கத்துடைய பிரபாவம். தாட்டங்கங்கிறது அம்பாள் போட்டு இருக்கக்கூடிய கருணாபரணம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சௌந்தரவதியில் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது அதையேவ சுவாசன்யா கதாச்சிதபி ந கர்ணபூஷணம் பரித்தியாஜ்யம்னு அர்த்தம் பண்ணேன். சுவாசனைகளாக இருக்கிறவா எல்லாரும் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம். ஸ்திரிய சமஸ்தாக சகலா ஜெகத்சுன்னு தேவி மகாத்மியம் சொல்கிறது. அதனால் எல்லா சுவாசனைகளும் எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த சமயத்துலேயும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் காதில் இருக்கக்கூடிய தோலை கட்டி வைக்கப்படாது. கைக்கு என்ன பண்ணால் கோபகிரகத்தில் போய் படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாங்கல்ய சூச்சகமாக இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள், காதில் இருக்கக்கூடிய தோடு, மூக்கில் இருக்கக்கூடிய மூக்குத்தி, கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமங்கல்யம், கையில் இருக்கக்கூடிய வடை, காதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டி, இதெல்லாம் மாங்கல்ய சூச்சகமான ஆபரணங்கள். இந்த மாங்கல்ய சூச்சகமாக இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களையும் தோடு, மூக்குத்தி, கையில் இருக்கக்கூடிய வளையல் இதெல்லாம் கூட கயட்டி வச்சுட்டாலாம். அவமுச்ச வரார்காணி சுபானி ஆபரணானிச்சா அப்படின்னு வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்கிறார். எந்த முகூர்த்தத்தில் கயட்டினாலோ
அப்புறம் போட்டுக்கவே முடியல, கையை போட்டுக்கவே முடியல. அப்புறம் தசரதர் வரம் கொடுத்தார், சுவாமி காட்டு கிளம்பி விட்டார். அப்புறம் தசரதர் உயிர் இழந்து விட்டார். அப்புறம் விதவையாக போயிட்டார், போட்டுக்கவே முடியாமல் போயிடுத்தேன். அதனால் மாங்கல்யாபரணத்தை எக்காரணத்தை கொண்டும் கயற்றப்படாது. காதில் இருக்க கொடுத்தோடு அம்பாளுடைய தாட்டங்க ஸ்வரூபம் அது. அம்பாளுடைய பெருமையால் தான் மகாப்பிரளய காலத்தில் முதற்கொண்டு பரமேஸ்வரன் சிரஞ்சீவியாக இருக்கார் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் சௌந்தரலோகேஸ்வரத்துக்கு பிரமாணம் இந்த வேத வாக்கியம். சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீதயானோ மிருட ஜீவசே. அந்த அம்பாள் அவள் பரமேஸ்வரனுக்கே மருந்தாக இருக்காள். இவர் உலகத்துக்கெல்லாம் வைத்தியநாதனாக இருக்கார். இவள் 2 பேருக்கும் தோணின குழந்தை எப்படி இருப்பார்? சகல வியாதியும் போக்கி வைக்கக்கூடிய அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயார்ஷ பிரமேக ஜுவலோன்மாது குல்மாதி ரோகா மகாந்தா பிசாச்சாஷ்ட சர்வே பவத் பத்திரபூதிம் விதோக்கிய க்ஷணாத்து தாரகாரே திருவந்தே. பின்னாடி ஸ்லோகம் வரப்பொழுது அது இப்போ அதுக்கு விசேஷார்த்தங்கள்லாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம். அதாவது வைத்தியர்கள் ராசி கைராசின்னு ஒன்று உண்டு. இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் ஒரு வேளை மருந்து அவர் கையில் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டா குணமாயிடும். சில டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ராசி உண்டு. இவர் கையே பட வேண்டாம், இவர் சரீரத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய விபூதி பிரசாதம் பட்டாலே சகல ரோகங்களும் நிவர்த்தி ஆகிடும். அது பிரசாதத்தை விபூதியை தரிச்சுக்கணுமோனோ தரிக்கிறது கூட சொல்ல. விலோக்கியக்ஷணாத்து தாரகாரே திரவந்தே. கண்ணால் அந்த இலையில் கொடுக்கக்கூடிய விபூதி திருச்செந்தூரில் மாத்திரம்தான், திருச்செந்தூர் தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை. அந்த பத்திர விபூத்தின்னு பேர். பவத் பத்திரபூதியும் விலோக்கியக்ஷணாத்து தாரகாரே திரவந்தே. கண்ணால் பார்த்த மாத்திரத்தில் சகல கடுமையான ரோகங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடுறது. அப்படி வைத்தியத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவராக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கார். அதனால முருகனுக்கு இருக்கக்கூடிய பல பேர்களில் வைத்திய சுப்பிரமணியன் ஒரு பேர் உண்டு. வைத்திய சுப்பிரமணியன், வைத்தியராமன் உண்டு, வைத்தியநாதன் உண்டு. வைத்தியராமன்கிறது அங்கே சென்னையிலேருந்து ஒரு சிட்டியிலேருந்து ஒரு 2 hours ட்ராவல் பண்ணால் திருவள்ளூரில் அங்கே ராமன் இருக்கார். வைத்தியராமன்னே பேர். அமாவாசைக்கு அமாவாசை ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூட்டம் தாங்காது. அந்த ராமன் 108 பாடல் பெற்ற ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் பண்ண க்ஷேத்திரங்களில் ஒன்றும். அந்த ராமன் வியாதிகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்குன்னு ஏற்பட்டவர் வைத்தியராமன் பேர். இவர் வைத்திய சுப்பிரமணியர் இந்த முருகன். அதனால் இந்த முருகனுடைய அனுகிரகத்தால் வியாதிகள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னாக்க உடம்பில் ஒரு இம்யூனிட்டி வேணும்னு சொல்லுவாள். அதனால் உடம்பு புஷ்டியாக இருந்தால் வரக்கூடிய தாக்கக்கூடிய கிருமிகள்லாம் அவ்வளோ தூரம் தாக்க முடியாது, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். இந்த ஃபிசிக்கல் இம்யூனிட்டியை விட மென்டல் இம்யூனிட்டி ரொம்ப முக்கியம். தைரியமாக ஒருத்தர் வந்துவிட்டாங்கன்னா இஃப் யூ ஹவ் காட் த வில் டு ஃபைட் பேக் தி க்யூர் இஸ் ஆஃப்டன். அந்த வில் டு ஃபைட் பேக் தான் ஸ்ரீ, அதான் விஜயலக்ஷ்மி, ஜெயலக்ஷ்மி. அந்த சம்பத்தை பிள்ளையார் கொடுக்கணும்னு விதத்னாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்திகி. அடுத்த சொல்லுறது போய்டும். இந்த பேச போனாக்க சுப்பிரமணிய பூஜைக்குமே முடிக்க முடியாமல் போயிட்டார்ன்றது 7 நாளில். அது ஆச்சாரியாளுடைய வாக்கு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆச்சாரியாளுடைய வாக்கு சொல்ல 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 சுரங்க மாட்டமாக நிறைய முத்துக்களை கொடுத்துட்டே இருக்கும். சமுத்திரத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் முத்து குளிக்க போகிறது புது முத்துக்களை கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஸ்தோத்திரம் ஆச்சாரியாளுடைய வாக்குக்கு இருக்கக்கூடிய கௌரவம். ஆச்சாரியா எல்லாத்துலேயும் சிகரமாக இருந்தார். ஞானத்தில், அனுக்கிரக சக்தியில், கருணையில், எல்லாத்துலேயும் சீக்கிரமாக இருந்த மாதிரி வினயத்துலேயும் ரொம்ப சீக்கிரமாக இருந்தேன். தனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சு சர்வஜ்ய பீட்டாரோகணம் பண்ணவர். அம்பாள் சரஸ்வதி ஒத்துருக்கா. இப்படி சர்வஜ்ய பீட்டாரோகணம் பண்ணவர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி சார்த்தம் நஜானாமி பத்யம் நஜானாமி கத்யம் சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹிருதி தியோததே மே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரச்சாபி சித்ரூ. எனக்கு சப்தம் தெரியாது. சப்தம் தெரியாட்டா அர்த்தமும் தெரியாது. அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முந்தின வார்த்தையை விட கொஞ்சம் கஷ்டம். சப்தமே தெரியாது. சப்தமே தெரியாதவனுக்கு அர்த்தம் என்னமா தெரிய முடியும்? அர்த்தம் தெரியாது. ஒரு கதை சிங்கேரி சன்னிதானம் சொன்னேன். நான் நேராக கேட்டேன். 4-5 வருஷம் முன்னாடி ஒரு அனுகிர பாஷணத்தை சொன்னேன். மொத்தம் பாவம் நிரக்ஷர குக்ஷி. அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏதோ அக்ஷரம் மாத்திரம் 6-7 க்ஷாமத்தும் அக்ஷரம் மாத்திரம் தெரியும். அவன் போய் கோவிலில் அம்பாள் கோவிலில் உட்காந்து இந்த அக்ஷரங்களை சொல்லிகிட்டே இருப்பான்.
ஆ ஆ இ ஈ ஊ ஊ இது மாதிரி அக்ஷரங்களை மாத்திரம் சொல்லிகிட்டே இருப்பான். பார்க்குறவாளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏதாவது ஸ்தோத்திரம் சொன்னோன்னா சரி, மந்திரத்தை ஜபிச்சான்னா சரி, இவன் மாதிரி சொன்னால் ஆனாவன் தான் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அம்பாள் கோவிலில் வந்து இது என்னது ஆனாவன்னா 4 வயசு குழந்தை சொல்லிட்டுனா சரி, அது ஏதோ யாரோ சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா, அது வந்து கோவிலில் அதுக்கு தெரிஞ்சது அதான் அந்த ஆனாவன்னா தான் தெரியும் சொல்லிட்டு இருக்கு. இவன் என்ன வயசில் முதிர்ச்சி அடைஞ்சவன், இவன் போய் சொல்லிட்டு இருக்கானே. யாரும் வந்து கேட்டால் இது மாதிரி நீ சொல்கிறியப்பா, எதுக்கு அப்படி இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது அக்ஷரம் மாத்திரம்தான் தெரியும், அதை தாண்டி போகிற என்னுடைய வித்தை. இந்த அக்ஷரங்களை வச்சுருந்தா இத்தனை மந்திரங்கள் இத்தனை ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த 6 க்ஷாமுட்டும் இருக்கக்கூடிய அக்ஷரங்களை வச்சுருந்தான் வந்திருக்கு. இது எப்படி பெரட்டி போட்டுட்டா என்ன மந்திரமாகமோ என்ன ஸ்தோத்திரமாகமோ அவள் பெரட்டி போட்டுக்கிட்டோம். நான் இந்த 6 க்ஷாமுட்டும் சொல்லி விட்றேன், அது எப்படி பெரட்டி போட்டுக்கணும் அம்பாள் பெரட்டி போட்டுக்கிட்டோம். எப்படி இருக்குனாக்க எனக்கு சமயம் தெரியாது, வேணுங்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் எல்லாத்தையும் அரிசி கோதுமை வேறு அஞ்சலை விட்டு இருக்கக்கூடிய கடுகு மிளகு தாளித்து கொட்டக்கூடிய சமாச்சாரம் எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டுடுறேன். அதுவாக தானாக பாக்கமாகி இது மாட்டில் ஒரு கூட்டானோ ஏதோ ரசமோ ஏதோ ஒன்று ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் அக்ஷரங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டேன், அம்பாள் அந்த மந்திரமாக எடுத்துக்கிட்டோம். அவனுடைய பாவம் பாருங்க. அதனால் அப்படியே நம்ம ஆனாவன்னாலே நிற்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை, நல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணணும். எதுக்காக ஒருத்தர் கேட்டார், இப்போ சமீபத்தில் யார்கிட்டையோ பேஷண்ட் இருக்கும்போது சிம்பிளாக ஒரு வாழ்க்கை இருந்தால் போகிறதா, எதுக்காக இந்த ராமாயணம் பாரதம் என்னதாமோ சரித்திரங்கள்லாம் இருக்குது, இவ்வளோ தான் சிரமப்பட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவருக்கு சொன்ன அர்த்தம், அப்போ அவருக்கு சொன்ன வியாக்கியானம் வேறு. அதாவது எது தர்மம் எது தர்மம் இல்லை அப்படின்னு நாம தீர்மானம் பண்ண முடியாது, அது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயமா இருக்குது. தர்மம்னு நினைக்கக்கூடாது அதர்மமாக இருக்கலாம், அதர்மம் நினைக்கக்கூடாது தர்மமாக இருக்கலாம். பாரதம் மாதிரி கிரந்தங்களில் தான் அதை சீர்தூக்கி பார்த்து எது தர்மம்னு நமக்கு அந்த நுவான்ஸ் ஆஃப் தர்மாவை எடுத்து காட்டுவா. இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம தார்மீகமாக ஒரு வாழ்க்கை நடத்த முடியும். அவருக்கு அன்றைக்கி ஏதோ சமாதானம், அவர் பேஷண்ட் இருக்கும்போது உபன்யாசத்தில் இல்லை, தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ராத்திரி ரொம்ப நாள் பேசியிருந்தோம். அப்போ அவருக்கு எடுத்து சொன்னேன், அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. நீ சிம்பிளாக ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க வெறும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு அப்படியே இருக்க முடியுமா? ஒரு புத்திக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் வேலை கொடுக்க வேண்டாமா? சும்மா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு மாடாக பிறந்திருக்கலாமே, நாயாக பிறந்திருக்கலாமே. மனுஷனாக பிறந்து ஒரு புத்தின்னு ஒன்று சுவாமி கொடுத்தாரு, அந்த புத்திக்கு ஏதாவது ஒரு சதுபயோகம். புத்திக்கு உபயோகம்னா வேறு ஏதாவது ஊறக்க போட வேண்டாம். நல்ல விஷயத்தில் ஒரு மனசு பிரவர்த்திக்கணுமோனோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கலையில் ஒரு வித்தியில் பிரவர்த்திச்சாதான் அந்த வித்தியை அபியாசம் பண்ணுற போது புத்திக்கு யூ ஆர் கீப்பிங் இட் ப்ரொடக்டிவ்லி ஆக்குபைட் இன் அ ப்ராப்பர் சேனல். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக அக்ஷரம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பாஷையை தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு வித்தியை சம்பாதிக்கணும், ஏதோ ஒரு வித்தியை சுவாதீனப்படுத்தணும். அந்த வித்தியை சுவாதீனப்படுத்தினா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருப்தி இருக்க, அந்த திருப்தியை அனுபவித்து பார்த்தவனுக்கு தெரியும். எந்த ஒரு வித்தியாக இருந்தாலும் நல்லா சங்கீதம் படித்தானாக்க பாடுற போது ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது. 10 வருஷம் உழைச்சா சங்கீத சாஸ்திரத்தில் ஒரு மாஸ்டரி வரத்துக்கு அந்த 10 வருஷம் உழைப்பு, அந்த திருப்தி தான் அந்த பலம். அந்த மாதிரி உபன்யாசம் பண்ணுற போது சில பேர் கேட்பா, நீங்கள் இன்னும் ஊராக போயிட்டே இருக்கேளே வயசாரியா அப்படின்னு கேட்டால் ஆத்ம திருப்திக்காக தான். இது ஒன்றும் சொல்கிற போது ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது. சின்ன வயசில் உழைச்சா தான் இது சொல்ல முடியும். அந்த உழைப்புடைய பலன்னா ஆத்ம திருப்தி, வேற ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்காக இல்லை. நமக்கு ஒரு விஷயத்தை நன்னா எடுத்து சொன்னால் ஒரு ஆத்ம திருப்தி. சங்கீதம் வாழ்க்கை பாடினா ஒரு திருப்தி. சமையல் நன்னா இருக்குதுன்னு 4 பேர் சொல்லிவிட்டா சமைச்ச வாழ்க்கை திருப்தி. அவளுக்கு அவளுடைய ஏதோ ஒரு கலையை கிரகிச்சாகணும், ஏதோ ஒரு வித்தியை சம்பாதிச்சாகணும். அந்த வித்தியை சம்பாதிக்கிறதுக்கு சப்தத்துலேருந்து அர்த்தத்துக்கு போகணும். வெறும் சப்தம் இருந்தால் போகாது, சப்தத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சப்தமும் அர்த்தம் தெரிஞ்சால் போகாது. 2 விதமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் ப்ரோஸ்னு ஒன்று, பொயட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது. சமஸ்கிருதத்தில் இந்த ப்ரோஸுக்கு கத்தியம்னு பேர், பொயட்ரிக்கு பத்தியம்னு பேர். இது ஏன் இப்படி பேருன்னு சொல்கிறேன். பொயட்ரி எப்பொழுதுமே 4 பாதங்களாக இருக்கும். ஸ்லோகங்கள்னால் விருத்தங்கள்னால் 4 பாதங்களாக இருக்கும். பாதம்னா கால், எல்லாருக்கும் தெரியும். பாதம்னா கால், சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவயவத்துக்கும் கால்னு பேர். ஒரு 1/4 பாதியில் பாதி 1/4 ஃப்ராக்ஷனுக்கும் கால்னு பேர். இந்த காலுக்கு ஏன் பேர் வந்தது தெரியுமா? யாருக்காவது யோஜனை பண்ணி பாருங்கோ. தெளிவாக சொல்லிருக்கா. நம்ம சாதாரணமாக இந்த பாலியஸ்டர் வேஷ்டியாக இருந்துட்டுன்னு வச்சுங்கோ, நடுவில் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ரொம்ப மவுசாக இருந்தது பாலியஸ்டர் வேஷ்டி. இடுப்பில் நிற்காது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா விடவிடையன்னு இருக்குது, இடுப்பில் நிற்காது.
இந்த சில புடவைகளும் அது மாதிரி உண்டு. இடுப்பில் நிற்காது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ஆனால் கட்டிக்கிறவளுக்கு உடுத்துக்கிறக்கூடிய கம்ஃபர்ட் இருக்காது. அப்போ அரையால் வேஷ்டி நிற்க மாட்டேங்கிறதுன்னு சொல்கிறோம். அது என்ன அரை இடுப்பில் நிற்க மாட்டேங்கிறது சொல்லாமல் அரையால் நிற்க மாட்டேங்கிறது ஏன் சொல்கிறானாக்க, இந்த சரீரத்தில் அரைனா பாதி, இந்த துப்புளுக்கு மேலே ஒரு பாதி மேத்தியம்னு பேர், துப்புளுக்கு கீழே அமேத்தியம்னு பேர். சரீரத்துக்கு மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணக்கூடிய அவயவங்கள் துப்புளுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அமேத்தியம், இந்த இடுப்புக்கு கீழே ஒரு பாகம், பாதி சரீரம் தான் இடுப்புக்கு கீழே. அந்த புருஷாளுக்கு முக்கியமாக அந்த பாகத்தை கவர் பண்ணால் போதும், ஸ்திரீகளுக்கு மேல் பாகத்தையும் முடிக்கணும். இந்த பாதி சரீரத்தை அரைன்னு சொல்கிறதுனால அரையில் நிற்கிறதுன்னு வந்தது. இப்போ 2 கால் தான் மெயினாக, இடுப்புக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 கால் தான், 2 அவயவங்கள் முக்கியமாக இருக்குது. அதனால் 2 காலும் சேர்ந்து ஒரு பாதியோனும், ஒரு அரைக்கு 2 பாகங்களாக இருக்கிறதுனால ஒரு காலுக்கு கால்னு பேர் வந்துடுத்து, ஃபுட்டுக்கு கால்னு பேர் வந்துடுத்து. தமிழில் அப்படி வந்துடுத்து. சம்ஸ்கிருதத்தில் பாதம், பாதம்னா கால் பங்குன்னு அர்த்தம். 4 பாகங்களாக ஒரு விருத்தம் இருக்கிறபோது ஒரு பாகத்துக்கும் ஒரு பாதம்னு பேர். பாதம் பாதமாக இத்தனை அக்ஷரங்கள், ஒவ்வொரு விருத்தத்துக்கும் ஒரு பாதத்துக்கு இத்தனை அக்ஷரங்கள் இருக்குது. இந்தந்த அக்ஷரங்கள் தீர்க்கமாக இருக்கணும், இந்தந்த அக்ஷரங்கள் லகுவாக இருக்கணும், அப்படியெல்லாம் கணக்கெல்லாம் இருக்குது. நேற்றுக்கே சொன்னேன், விருத்தமணி மாலையை பற்றி சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்குது. அந்த கணக்குக்கு தகுந்தாப்பில் ஸ்லோகம் எழுதும்போது தான் அது பத்தியமாகும். பாதத்துலேருந்து வந்தது பத்தியம். அந்த பத்தியம் எனக்கு தெரியாது நேர்வர். சரி, கத்தியம் சாதாரணமாக மீதி பாஷைகளில் ப்ரோஸை விட பொயட்ரி கஷ்டம். ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் மாத்திரம் பொயட்ரியை விட ப்ரோஸ் தான் கஷ்டம். ப்ரோஸ் எழுதுறது, கத்தியம் எழுதுறது கவிகளுக்கு எது டெஸ்ட்டுனா, பழைய காலத்தில் கத்தியம் கவீனாம் நிகஷம் வதந்தி. ஒரு பெரிய மகாகவினா அவர் ஸ்லோகம் எழுத தெரிகிறதான்னு கேட்க மாட்டார், கத்தியம் எழுத தெரிகிறதான்னு தான் பார்ப்பாடாம். நிகஷம்னா உரைகள். தட்டான்ட்டு போனால் அந்த தங்கத்தை உரைச்சி பார்க்கணும் பாருங்க, அசல் தங்கமாக இல்லையான்னு. அந்த மாதிரி உரைகள் எதுனாக்க கத்தியம் எழுத தெரிஞ்சால் தான் அவனுக்கு கவின்னு பேர். அது கஷ்டம், பத்தியத்தை விட கஷ்டம். இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியில் சொல்கிறார். நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி ச அர்த்தம் நஜானாமி பத்தியம் நஜானாமி கத்தியம். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீ ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிச்சிருக்கேட, தெரியாமல் எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணேன்? 1.5 ஸ்லோகம் எழுத்தில்லை. நஜானாமி பத்தியம் நஜானாமி கத்தியம் முடிகிற போது 1.5 ஸ்லோகம் எழுது. ஒரு ஸ்லோகமே பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலைன்னா எப்படி பண்ண முடியும்? சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹிருதி தியோததேமே முகா நிசரந்தே கிரச்சாபி சித்திரம். சித்துனா ஞானம்னு அர்த்தம். ஒரு ஞான சுடர், ஞான ஒளி ஹிருதயத்தில் பிரகாசிக்கிறது. 6 முகங்கள் கொண்ட சுடர். சாதாரணமாக பஞ்சமுக தீபம்னு ஏற்றுறோம் விசேஷமான நாட்களில். அவ்வளவுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் ஒன்று தான். நெய் தீபமாக இருந்தால் நெய் ஒன்று தான், திரி தான் வேறு. ஆனால் எத்தனை திரி போடுறோமோ அது இருந்தால் அத்தனை முகங்கள் ஏற்றலாம். அது மாதிரி காமனாக இருக்கக்கூடியது ஞானங்கிற நெய். அது 6 முகங்கள் கொண்ட ஒரு ஜோதிஷாக பிரகாசிக்கிறது. முருகன் என்ற ஒரு அனுகிரகத்தால், அவருடைய அனுகிரகத்தால் சிதேகா ஷடாஸ்யா. இது அத்வைத சாஸ்திரத்துடைய சாரத்தையும் எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெங்கெல்லாம் சொல்லுவார் ஆச்சாரியார். அத்வைதம்ங்கிறது ஷண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணார் ஆச்சாரியார். ஷண்மதம்னா 6 தனித்தனி தெய்வங்களை உபாசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரே பரமாத்மஸ்வரூபத்தை 6 ரூபங்களில் யாராருக்கு எந்தெந்த ரூபத்தில் மனசு ஈடுபடுறதோ அந்த ரூபத்தில் ஆராதிக்கிறது தான் சண்மத ஸ்தாபனம். பிள்ளையாரை முக்கியமாக நினச்சி பிள்ளையார் ரூபத்தில் பரபிரம்மத்தை ஆராதித்தா காணாபத்தியம். பரமேஸ்வரனை பரபிரம்மஸ்வரூபமாக நினச்சி ஆராதித்தா சைவம். விஷ்ணுவை முக்கியமாக நினச்சி ஆராதித்தா வைஷ்ணவம். அம்பாளை முக்கியமாக நினச்சி ஆராதித்தா சாக்தம், சக்தியிலேருந்து சாக்தம். சூரியனை முக்கியமாக நினச்சி உபாசித்தா சௌரம். முருகனை முக்கியமாக நினச்சி உபாசித்தா கௌமாரம். குமாரனோன்னு அதனால் கௌமாரம். அதாவது ஒரே பரமாத்மாவை 6 ரூபங்கள். எதுக்காக இந்த சண்மதம்? சண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாய நமஹ. ஆச்சாரியாளுக்கு இருக்கக்கூடிய அர்ச்சனைகளில் இப்படி ஒரு அர்ச்சனை ஒன்று உண்டு. நம்ம கிரகங்களில் சமாராதனை பண்ணுறோம். சுப்பிரமணிய சமாராதனை, வெங்கடேஸ்வர சமாராதனை பண்ணுறோம். சமாராதனை பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு தேங்காய் போட்ட கறி ஒன்றும், ஒரு வதக்கல் கறி, ஒரு பொரிச்ச கூட்டு,
ஒரு புளிக்கூட்டு எல்லாமோ பண்ணுறான். ஸ்வீட்டுலேயே பாயசத்தை தவிர ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று தனியாக போடுறது. அது மாதிரி பாயசமே ஸ்வீட் தானே, நம்ம தனியாக ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று ஏதோ ஒரு பர்ஃபி பண்ணால், வேறு ஏதோ ஒரு கேக் மாதிரி ஏதோ பண்ணால், ஏதோ ஒன்று ஸ்வீட்டு. எதுக்காக இது போடுறது அப்படின்னாக்க, தீபாவளி இப்போ தானே ஆயிருக்கு. தீபாவளி 2-3 ஸ்வீட்டு 2-3 காரம் ஏதோ பட்சணங்கள்லாம் பண்ணால், ஸ்வீட்டுனாக்க ஸ்வீட்டு தானே. வெறும் சர்க்கரை எடுத்து வாயில் போட்டுனா போகாதா, வெள்ளத்தை எடுத்து வாயில் போட்டுனா போகாதா? அது பர்ஃபிங்கிறா, மைசூர் பாங்கிறா, ஜாங்கிரிங்கிறா, ஹல்வாங்கிறா, ஒக்காரேங்கிறா, என்னெல்லாமோ சொல்கிறேன். பலவிதமான ஸ்வீட் இருக்குது. இந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு விதமான ஸ்வீட் பிடிச்சிருக்கு. இந்த திதிப்பிலேயே சில பேருக்கு சில ஸ்வீட் பிடிக்கிறது, சில பேருக்கு சில பிடிக்கிறது இல்லை. அப்படி கூட உண்டோன்னு கேட்காதங்கோ, அதெல்லாம் நேராக பார்த்துருக்கேன் நான். சில பேருக்கு இந்த மைசூர் பாக்கண்டா ஆகாது, அதை ஒதுக்கி வச்சுடுவா. அவருக்கு வேறு ஏதோ ஸ்வீட் தேவையாக இருக்குது. இன்னொருத்தருக்கு வேறு ஒன்று பிடிக்கல, வேறு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு. யாருக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை சாப்பிட்டோமே. இப்போ இலையில போட்டு பரமாறுற போது 6 பிராமணா, சுப்பிரமணிய சமாராதனை 6 பேர் பிராமணா உட்காந்து சாப்பிட்டுன்னு இருக்கா. சமாராதனை முடிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்கலாம், உங்களுக்கு பீன்ஸ் கறி வேணுமா, இல்லை பூஷ்ணிக்காய் கூட்டு வேணுமா, வாழைக்காய் கறி வேணுமான்னு கேட்கலாம். ஒருத்தர் வாழைக்காய் கறிங்கிறார், ஒருத்தர் பீன்ஸுங்கிறார், ஒருத்தர் பூஷ்ணிக்காய் கூட்டுன்னு சொல்கிறார். பூஷ்ணிக்காய்னா இளவன், நாங்கள் தமிழ்லேயே பேசின்னு இருக்கோம். பூஷ்ணிக்காய் இங்கே இளவன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கேரளாவில். ஏதோ ஒன்று ஒரு கூட்டு பண்ணியிருக்கா. அதை உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஏன் பூஷ்ணிக்காய் கூட்டு பிடிக்கும், உங்களுக்கு ஏன் பீன்ஸ் கறி பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல முடியும்? அவனுக்கு பிடிச்சது இயற்கையாக அவள் சப்ஜெக்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ், ருச்சி. அந்த ருச்சினாம் வைச்சித்யாத்து சிவமகிம ஸ்தோத்திரம் நேற்று சொன்னாரோனோ, அதில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் அது. புஷ்பதந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கந்தர்வனாக இருந்து பரமேஸ்வரன் இந்த கைங்கரம் பண்ணதவன் மனுஷலோகத்தில் வந்து யானையாக வந்து பிறந்த. அந்த யானையாக வந்து பிறந்தப்போ ஒரு இன்னொரு கந்தர்வன் வந்து சிலந்தியாக பிறந்தார். இவன் 2 பேரும் பரமேஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் இந்த சிலந்தி என்ன பண்ணும், யானை தன்னுடைய தும்பிக்கையில் ஜலத்தை கொண்டு பரமேஸ்வரனுக்கு நித்தியம் அபிஷேகத்தை கொண்டு வரும். பரமேஸ்வரனுக்கு ஏதோ தலையில் கொண்டு விடுறதே நம்ம அதை ரட்சிக்கணும்னு சொல்லி வலை கட்டி அந்த ஜலம் விழாதபடி தடுக்கும். இது 2 பேருக்கும் ஒரே போட்டி. ஒருத்தர் கண்டா ஒருத்தருக்கு ஆகாது. கடைசியில் 2 பேரும் சிலந்தி என்ன பண்ணி சிலந்தி தான் எட்டுக்காரி. நம்ம மலையாளத்தில் சொல்லும்போது எட்டுக்காரின்னு சொல்லுவாள். நான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டே சொல்ல வேண்டிய, நான் தமிழ்லேயே காவேரி தீரமாக போனதுனால சிலந்தின்னு சொல்லுவோம், ஸ்பைடர்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில், எட்டுக்காரின்னு சொல்லுவாள் மலையாளத்தில். அந்த எட்டுக்காரியுடைய விஷம்தான் ரொம்ப கடுமையான விஷம்னு மகாபிரிவா சொல்லியிருக்கா. அது யானையுடைய தும்பிக்கையில் உள்ளே போய் கடித்து யானைக்கு உயிர் போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுப்படுத்து ஒரேடியாக தும்பிக்கை ஓங்கி ஒரு போட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சலனையும் சேர்த்து துவம்சம் பண்ணிட்டு 2 பேரும் ஒரே சமயத்தில் உயிர் இழந்துவிட்டா. அடுத்த ஜென்மாவில் இந்த சிலந்தியாக இருந்தவர் ராஜாவாக வந்தார். ராஜாவாக வந்து நிறைய கோவில் தான் கட்டினார். சிவபக்தி பரமேஸ்வரனுக்கு பண்ண கைங்கரியத்துடைய பலம் நிறைய கோவில் கட்டி 63 ஒருத்தர். ஆனால் பூர்வ ஜென்மாவுடைய வாசனை இந்த யானை வந்து திருத்துட்டே அப்படிங்கிற வேகத்தில் யானையே உள்ள நுழைய முடியாத கோவிலாக கட்டிவிட்டார். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோவிலில் ஒன்று தான் திருவானக்காவலில் இருக்கக்கூடிய ஜம்புகேஸ்வரம்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூத க்ஷேத்திரங்களில் அப்பு க்ஷேத்திரம் திருவானக்காவல். ஜம்புகேஸ்வரன் இருக்கார், அகிலாண்டேஸ்வரியாக அம்பாள் இருக்கார். இது எதுக்காக சொல்லுவேனே, இந்த புஷ்பதந்தன்கிற கந்தர்வன் தான் இப்படி யானையாக வந்து பிறந்தான். இந்த புஷ்பதந்தன் கந்தர்வனாக இருக்கிறது சிவமகிம ஸ்தோத்திரம்னு ஒன்று பண்ணிருக்கார். ருச்சினாம் வைச்சித்யாத்து, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ருச்சி ஒரு மாதிரி இருக்கும். துவமேகோ கம்யா, எல்லாரும் ஒரே மார்க்கத்தில் போகணும்னு சொல்ல முடியாது. ருச்சினாம் வைச்சித்யாத்து, பல பேருக்கு பலவிதமான ருச்சி இருக்கும். அதனால் நிருணாம் ஏகோ கம்யா பயசி சரசி பயசாம் அர்ணவ இவ. எப்படி பல நதிகள் போய் ஒரே சமுத்திரத்தில் போய் சேருமோ அந்த மாதிரி பல மார்க்கங்கள் உங்கள்கிட்டயே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் புஷ்பதந்தன் பண்ண சிவமகிம ஸ்தோத்திரத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கார். அதனால் பல பேருக்கு பலவிதமாக ருச்சி இருக்கும். நிருணாம் ஏகோ கம்யா, ஒரே பரமாத்மா தான் அடைய வேண்டிய பொருளாக இருக்கான். இந்த மாதிரி ஒரே பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை 6 ரூபங்களில் உபாசிக்கிறதுக்காக சொல்லிக் கொடுத்தது தான் சண்மத ஸ்தாபனம்னு பேர். அந்த 6 முகங்களில் 6 உபாசனைகளில்
சுப்பிரமணிய சுவாமியை பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக உபாசிக்க கொடுத்து கௌமாரம். இங்கே சுப்பிரமணிய சுவாமி தானே இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை உபாசித்த தேவதை. அவர் 6 முகங்கள் கொண்ட ஒரு ஜோதியாக ஹிருதயத்தில் பிரகாசிக்கிறதுனால என் அறியாமலேயே வாக்கிலேருந்து வார்த்தைகள் தான் வருது. ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹிருதி தியோததே மே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஷ்சாபி சித்திரம். சித்திரம்னா படம்னு ஒரு அர்த்தம், சித்திரம்னா ஆச்சரியம்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஆச்சரியம் எனக்கு எப்படி என் வாக்கில் இந்த ஸ்லோகங்கள்னால் எப்படி வருதுன்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. நஜானாமி சப்தம் நஜானாமிச்சா அர்த்தம். வினயத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவாள்னு சொன்னேன். சௌந்தரநகரியில் அவள் கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னால், வேற ஒருத்தராக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதி சாதாரணமாக அந்த சங்கீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தனைகளில் முத்திரை இருக்கும். தியாகராஜ சுவாமியோட முத்திரை, ஷியாமா சாஸ்திரியோட முத்திரை தான் ஷியாமகிருஷ்ண சோதரி. முத்துசாமி தீட்சருக்கு முருகன் வந்து அனுகிரகம் பண்ணதுனால குரு குகை அது முத்திரையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இவர் ஏதாவது முத்திரை வைக்கலாமோ, இவர் இதெல்லாம் சொல்லாமல் உன்னுடைய கிருப்பையினாலும் உன்னுடைய வாக்கு தான் இந்த ஸ்தோத்திரமாக வந்து தொதீயாபிகி வாக்பிகி தவஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம். சௌந்தரலஹரி கடைசி ஸ்லோகம். துதியாபிகி வாக்பிகி தவஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம். அந்த மாதிரி இங்கே நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி ச அர்த்தம் நஜானாமி பத்யம் நஜானாமி கத்யம் சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹிருதி தியோததே மே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஷ்சாபி சித்திரம். இது அவையடக்கம்னு பேர் தன்னுடைய வினயத்தை சொல்லிவிட்டார். 3ஆவது ஸ்லோகத்துலேருந்து முருகனுடைய பெருமையை சொல்கிறார். இந்த பெருமையை முழுக்க அடக்கி ஒரு ஸ்லோகத்தில் என்கேப்சுலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. 3ஆவது ஸ்லோகத்தில் மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம் மனோகாரி தேகம் மகச்சித்ரகேகம் மகீதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம். ஒரு 8 பதங்கள், 8 பதங்களில் முருகனுடைய பெருமை முழுக்க சொல்லிவிட்டார். முருகன்னு சொன்னால் உடனே மயிலோடு சேர்த்து தானே நாம் நினைக்கும்படியாக இருக்குது. அதனால் ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே. அவர் திருவண்ணாமலையில் முருகன் தடுத்து ஆட்கொண்ட உடனே அவர் பாடுற திருப்புகளில் ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே. இது திருப்பூர் பஜனை ஒரு நாளைக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னான். அடுத்தாப்பில் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே மறுநாள் அன்றைக்கி திருப்பூர் பஜனை வச்சுருக்கா. இந்த திருப்பூர் பாட போகிறானா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இதை நாம் தியான ஸ்லோகத்தை சேர்த்து அனுசந்தானம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த முதல்ல சொன்னார் 6 முகங்கள், ஒவ்வொரு முகம் என்னது பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற போது முதல்ல ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே. இவரும் முதல்ல சொல்கிறது மயூராதிரூடம். மான்கள்லாம் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறார். மயிலை தான் முதல்ல சொன்னார், அருணாதுன்னு சொன்னார், ஆச்சாரியான்னு சொன்னார். மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம். இதில் 2 சுவாரஸ்யங்கள். பதமாக அர்த்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி 2 சுவாரஸ்யங்கள் கவனிக்கணும். 2 வார்த்தைகள் ஒரு செட்டு, 2 வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரு கால் ஸ்லோகம், மொத்தம் 8 வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரு ஸ்லோகம் முழுக்க ஆயிடுச்சு. அது இந்த 2 வார்த்தைகள் ரைமிங்காக இருக்கும். மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம். ரூடம் கூடம். மனோகாரி தேகம் மகச்சித்தகேகம். தேகம் கேகம் அப்படி வருதா? அதே மாதிரி மகாவேத பாவம் மகாதேவ பாகம் பஜயலோக பாகம் கடைசியில் மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம் மனோகாரி தேகம் மகச்சித்தகேகம் மகிதேவதேவம் மகாவேத பாவம். தேவம் பாவம் மகாதேவ பாதம் பஜயலோகபாலம். பாதம் பாதம். இது மாதிரி ரைமிங்காகவே வரும். இந்த 2 செட் ஆஃப் 2 வேர்ட்ஸ் ரைமிங்காக வரும். இது ஒன்றும். இன்னொன்று விரோதாபாச அலங்காரத்தை பற்றி நேற்றுக்கு சொன்னேன். ஆன்டிதீசிஸ், எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடாது. அங்கேயாவது முதல் பாதி ஸ்லோகம்தான் சதாபால ரூபாப்பி விக்னாத்ரிகந்திரி மகாதந்தி வக்திராப்பி பஞ்சாஸ்யமான்யா. இதுதான் ஆன்டிதீசிஸ். இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க ஆன்டிதீசிஸ். அண்ணாவை பற்றி பாதி ஸ்லோகம் சொன்னார்னா தம்பியை பற்றி முழு ஸ்லோகமும் ஆன்டிதீசிஸாக இருக்குது. அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். முருகனை உருவம் அருவம் 2ஆகவும் பேசியிருக்கா. பரமாத்ம ஸ்வரூபமே அப்படி தான். அதை சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிறதா இருந்தால் உருவத்தோடு இருக்கிறது தான் சகுண உபாசனை, அருவமாக இருக்கிறது நிர்குணம். நிர்குணம் சகுணம் 2 சொல்கிறா. இந்த எது முதல்ல சொல்லணும் எது பின்னாடி சொல்லணும் 2 விதமாகவும் இருக்குது. கச்சியப்ப சிவாச்சாரியருங்கிற மகான் தமிழில் கந்த புராணத்தை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். முருகனே முதலடி எடுத்து கொடுத்த ஒரு பெரிய பெருமை அந்த கிரந்தத்துக்கு. அதில் முருகனுடைய தோற்றத்தை ஆவிர்வாவத்தை சொல்கிற போது
அருவமும் உருவமாகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பு அதுவோர் மேனியாகி கருணை கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் 12 கொண்டே ஒரு திரு முருகன் வந்து ஆங்கு உதித்த உலகமுய்ய. வாஸ்தவத்தில் பிரம்மத்துக்கு ஒரு பேர் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, ஒரு தேசம் கிடையாது, காலம் கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது. அதனால தான் அருவமாக இருக்குது. நாம் பார்த்து அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக நமக்காக உருவம் தெரிச்சு வருது. முருகன் இறங்கி வரான், நமக்காக இறங்கி வராங்க காட்டுற போது அருவமும் உருவமாகி. இது பகவானுடைய திருஷ்டிகோணத்துலேருந்து. நம்முடைய திருஷ்டிகோணத்துலேருந்து அருவத்துக்கு போக முடியாது. அருவத்துக்கு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஞானிகள் தான் அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்க முடியும். மகா பெரியவாளுடைய பூர்வாசிரம தம்பி மகான் சிவன் சார்னு இருந்தார். அவளை போல் பெரிய ஞானியாக சித்த புருஷராக இருந்தார். பெரியவா ஒரு பீட்டாதிபதியாக போனதுனால சன்னியாசாசிரம தர்மங்கள் எல்லாத்துக்கும் தன்னை கட்டுப்படுத்திட்டு அந்த வேலிக்குள்ளேயே இருந்துட்டார். இவள் ஞானிகளுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது, அவள் ஸ்வேட்சையாக இருக்கலாம். அதிவர்ணாசிரமியாக இருந்துவிட்டாள் சிவன் சார். கடைசியில் சட்டை கையெழுத்து முன்னாடி ரொம்ப வருஷம் சென்னையில் இருந்ததுனால அடிக்கடி அவள் கிருப்பையாக அவளை தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் அடி எனக்கு கிடைச்சிது. நான் முதல்ல அவளை தரிசனம் பண்ணபோது 30 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கும். தெரியாதனமாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டேன். எனக்கு நிர்குணத்தில் தான் மனசு போகிறது சார்னு சொல்லிவிட்டேன். நிர்குணம்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டேன். இந்த செவுரு இருந்தால் செவுரு தெரியப்படாது. செவரை தாண்டி இப்படியே நடந்து போகணும், சுத்தின்னு தான் வர வேண்டாம். யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு வாக் த்ரூ தி வாக். அதான் நிர்குணம். நிர்குணத்தை பற்றி பேச்ச அன்றைக்கி விட்டேன். நமக்கு ஒன்றும் இதை தான் கிட்டக்கவே போக முடியாது. ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனமாக போய் பெரிய. ஆனால் ஒரு விதத்தில் நல்லது, அந்த தப்பான எண்ணத்தை கண்டி எரிஞ்சுவிட்டாரோ. நாம் சகுனத்தில் போய் மனசு ஈடுபட்டாலே பெரிய விஷயம். சகுனத்துலேருந்து தான் நிர்குணத்துக்கு நாம் வந்தாகணும். கடைசியில் நிர்குணம் தான், ஆனால் சகுனத்துலேருந்து தான் நிர்குணத்துக்கு வந்தாகணும். ஜீவன் உபாசனை பண்ணுற போது சகுனத்துலேருந்து நிர்குணம். அதனால தான் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே. இது அருணநாதர் பண்ணது கந்தர் அனுபூதியில் கடைசி பாட்டாக இருக்குது. உருவாய் அருவாய் அவர் கச்சிப்பல் பண்ண கந்த புராணத்தில் அருவமும் உருவமாகி ஒன்று பகவானுடைய கதியை சொல்கிறது, ஜீவனுடைய கதி உருவாய் அருவாய். இப்படி சகுனம் நிர்குணம் 2 இருக்கணும். இந்த 2ஐயும் கம்பைன் பண்ணி சகுனத்துக்கு ஒரு 4 பதம், நிர்குணத்துக்கு ஒரு 4 பதம். இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க பார்த்தேன்னாக்க அதான் ஆன்டிதீசிஸ்ன்னு சொன்னேன். சகுனம் நிர்குணம் நேரில் பார்த்தேன்னா ஆன்டிதீசிஸ் தான். ஒன்று குணத்தோடு சர்வ குணங்களோடு இருக்கிறது சகுனம், குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது நிர்குணம். இது 2 எப்படி பொருந்தும்? மயூராதிரூடம்னு சொன்னால் உடனே கல்பனை பண்ண முடிகிறது. ஒரு மயில் மேலே முருகன் சகுனமாக இருக்குது. மகா வாக்கியங்களுக்கு கூட எட்டி பிடிக்க முடியாத பரமாத்மான்னு சொல்கிற போது நிர்குணமாக இருக்குது. மயூராதிரூடம் மகா வாக்கிய கூடம். மனோகாரி தேகம், ரொம்ப அழகான ரூபமாக இருக்குது, மனசை கவரக்கூடிய ரூபமாக இருக்குது. ஒரு கோவிலில் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணுறோம், முருகன் அலங்காரம் பண்ணிருக்கார், இப்படியெல்லாம் கல்பனை பண்ணி பார்க்க முடிகிறது. மனோகாரி தேகம். மகான்களுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்காருனாக்க எப்படி எந்த ரூபத்தில் இருக்கார், எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மகச்சித்த கேகம், அது நிர்குணமாக இருக்குது. அப்புறம் மகீதேவ தேவம். மகீதேவர்கள்னால் பிராமணர்கள்னு அர்த்தம். பிராமணால் ஆராதிக்கக்கூடிய தெய்வம்னு சொன்னால் ஒரு வேலை வச்சிருக்கார், ஆற்ற பூஜை பண்ணியிருக்கார், ஒரு வேலை வச்சுருக்கார், அந்த வேலுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறார், அலங்காரம் பண்ணுறார், அபிஷேகம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணுறார். இதெல்லாம் மனசால் கல்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. சகுனம் மகீதேவ தேவம். மகா வேத பாவம், வேதத்துடைய பாவமாக இருக்கிற போது அது நிர்குணமாக இருக்குது. மகாதேவ பாவம். முருகன் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது யார் இந்த படத்தை வரைஞ்சா தெரியல, ரொம்ப நாளாக ஏதோ இருந்திருக்கு. நம்ம நாட்டில் கூட இதே மாதிரி படம் ஒன்று பூஜாவுக்கு முத இருக்குது. அம்பாள் மடியில் பிள்ளையார், பரமேஸ்வரன் மடியில் முருகன், அப்படி தானே பாருங்க. அங்கே நான் பார்க்க முடியாது, நான் முதல் நாள் நேற்று பார்த்தது தான், அந்த படத்தை பார்த்தது தான். அங்கே வந்து பரமேஸ்வரன் மடியில் முருகன் இருக்க. மகாதேவ பாதம். மகாதேவனுடைய மடியில் அவர் அப்பா மடியில் குழந்தை உட்காந்துருக்க மாதிரி கல்பனை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு வேறு அர்த்தம் அப்புறமா சொல்கிறேன். மகாதேவ பாதம்ங்கிறது சகுனம், லோகபாதம். உலகத்தை முழுக்க ரட்சிச்சுருக்கார். எந்த ரூபத்தில் எப்படி ரட்சிக்கிறார் நமக்கு தெரியல. அதனால் அது நிர்குணம்.
சகுணம் நிர்குணம், சகுணம் நிர்குணம். அதாவது 4 சகுணத்தை சேர்ந்தாப்புல சொல்லிவிட்டு அப்புறம் 4 நிர்குணத்தை சொல்ல. ஒரு சகுணம் ஒரு நிர்குணம், ஒரு சகுணம் ஒரு நிர்குணம். இந்த மாதிரி ஒரு ரைமிங்காக வர 2 வார்த்தைகள், ஒரு சகுணம் ஒரு நிர்குணம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 விசேஷமான அம்சங்கள். மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம் மனோகாதி தேகம் மகச்சித்தகேகம் மகீதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம். அப்பேற்பட்ட முருகனை நான் பஜிக்கிறேன். பஜே இது ஒன்று தான் வர்பு, பாக்கி எல்லாம் முருகனை பற்றி சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்குது. மயில் மேலே இருக்கக்கூடிய முருகனாக தான் உடனே நினைக்கும்படியாக இருக்குது. திருக்குறளுங்கிற கிரந்தம் ரொம்பவே நம்ம காதில் விழுந்திருக்கோம். திருக்குறளுக்கு ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு உரை ஒன்று இருக்குது. பரிமேல் அழகர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் திருக்குறளுக்கு. பரிமேல் அழகர்னா யார் அப்படின்னாக்க, பரினா பக்ஷின்னு அர்த்தம். செந்தமிழில் பரினா பக்ஷி. அந்த க்ஷாங்கிறது தமிழில் இருந்தேங்கிறதுனால ரீ அழுத்து, பக்ஷிங்கிறது தான் பரின்னு அழுத்து. பக்ஷி மேலே இருக்கக்கூடிய அழகர் யார்? மயில் மேலே இருக்கக்கூடிய மயூராதிரூடம் தான். அதனால் முருகன் தான் பரிமேல் அழகர்ங்கிறதுக்கு முருகன் தான் அர்த்தம். இது இன்சிடென்டலாக தெரிஞ்சுக்கலாமேங்கிறதுக்காக சொன்னேன். மயூராதிரூடம். மயில் முருகனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரசித்தமான வாகனம். ஒவ்வொரு தேவதைக்கு ஒரு வாகனம் இருக்கிற மாதிரி பரமேஸ்வரனுக்கு ரிஷபம், அம்பாளுக்கு சிம்மம், சிம்மவாகினி. இவருக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய மூஞ்சூர், பெரிய தொந்தியும் தொப்பையுமா யானை முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய சரீரத்தோடு இருக்கக்கூடிய பிள்ளையாருக்கு சின்னதாக ஒரு மூஞ்சூர். தம்பிக்கு இதெல்லாம் மீதியெல்லாம் பூமியில் போகக்கூடியதாக இருக்குது. ரிஷபமோ சிம்மமோ மூஞ்சூரோ எல்லாம் பூமியில். இது பறக்கக்கூடிய பட்சி இவருக்கு மாத்திரம்தான். மாமாவுக்கு மருமானுக்கு மாத்திரம். மாமாவுக்கு கருடன், மருமானாக இருக்கக்கூடிய முருகனுக்கு மயில். இந்த 2 பேருக்கும் பட்சியாக இருக்குது. பாக்கியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாகனங்கள்லாம் பூமியில் போகக்கூடிய வாகனமாக தான் இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்தால், மாடர்ன் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரைட்டர் வெயின் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் லிட்ரலி. 2 பேரும் நன்னா அண்ணா தம்பி 2 பேரும் ரொம்ப ஷேப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டா லைஃப்பில். பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு. தம்பி லேட்டஸ்ட்டு மர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் வாங்கினான்னாக்கா, அண்ணா வாங்கிட்டோன்னா தம்பி பிளேனே வாங்குறேங்கிறார். அது மாதிரி காரில் போகக்கூடிய அண்ணாவுக்கு அது போட்டி போடுற மாதிரி தம்பி பிளேன் வாங்குற மாதிரி இவர் காற்றில் பறக்கக்கூடிய மயிலை வாகனமாக வச்சுருட்டார். 3 வாகனங்கள் வாஸ்தவத்தில் முருகனுக்கு 3 வாகனங்கள். ஒரு ஆட்டுக்கடா ஒரு வாகனம், யானை ஒரு வாகனம் உண்டு, மயில் ஒரு வாகனம் உண்டு. இந்த ஆட்டுக்கடா எப்படி வந்ததுனாக்க, ஸ்காந்தத்தில் கதை. நாரதாதி ரிஷிகள்லாம் யாகம் பண்ணால், யாகம் பண்ணுற போது ஸ்வரம் தப்பி போயிடுத்து ஒரு மந்திரம். ஸ்வரம் தப்பி போனதுனால அங்கே அந்த ஹோமகுண்டத்துலேருந்து ஒரு ஆட்டுக்கடா வந்துடுச்சு. அந்த ஆட்டுக்கடாவை என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, எல்லாரையும் சிரமப்படுத்தின்னு இருக்குது. உடனே வீரபாகுதேவரை அனுப்பிச்சு அந்த ஆட்டுக்கடாவை அடக்கி கொண்டு வர முடியாது முருகன் உத்தரவு பண்ணி அந்த ஆட்டுக்கடாவை தனக்கு வாகனமாக ஏற்றுண்டு நாரதருக்கு சமாதானம் சொன்னார். மகர்ஷேத வைக்யேன மமாபூத் வாகனம் மகது. கவலைப்படாதுங்கோ, நீங்கள் பண்ண யஜ்யத்தால் எனக்கு பெரிய வாகனம் கிடச்சிடுத்துன்னு சொல்லி ஆடை வாகனமாக வச்சு விட்டார். அப்புறம் யானை வாகனம் ஒன்று உண்டு. இதுவும் அண்ணா தம்பி 2 பேருக்கும் காமனாக இருக்குது. சாஸ்தாவுக்கு யானை வாகனம் உண்டோனோ, நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய சுவாமியும் சாஸ்தா தான். சாஸ்தா ஹாஃப் பிரதர்னு சொல்லும். ஏன்னா அப்பா 2 பேருக்கும் காமன், அம்மா மாத்திரம்தான் வித்தியாசம். இவருக்கு முருகனுக்கு அம்மான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு தாயாருடைய கர்ப்பத்துலேருந்தே வரல இவர். கங்கையிலேருந்து ஆவிர்வவிச்சு காங்கேயனை வந்தார். அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன், எங்கேயாவது சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்கிறேன். அவர் விஷ்ணுவுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் ஹரிகர சுதனாக ஆவிர்வவிச்சவர் சாஸ்தா. 2 பேருக்கும் யானை வாகனம் உண்டு. மயில் வாகனம் ஒன்று ரொம்ப பிரசித்தம். அதாவது சைவ சித்தாந்தத்தில் 3 விதமான தோஷங்கள், மும்மதம்னு சொல்லுவாள். மதம்னு சொன்னால் அழுக்கு. அதில் கர்ம மதம், அஜ்ஞானத்தால் ஏற்படக்கூடிய மதம் ஒன்று உண்டு, மாயா மதம். கர்மா நம்முடைய செயலால் வரக்கூடிய மதம் கர்ம மதம். ஆணவ மதம், ஆணவ மதம் தான் அகங்காரத்தால் வரக்கூடியது. அப்புறம் மாயா மதம் தான் அஜ்ஞானத்தால் வரக்கூடியது. இந்த 3 வாகனங்கள், ஒவ்வொரு வாகனமும் ஒரு மதத்துக்கு பிரதிநிதியாக சிம்பலாக இருக்குது. அதாவது அஜ்ஞானத்தின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியது ஆடு. இங்கே ஆட்டு மந்த 100-200 ஆடுகளை ஒரு ஆடு மேய்க்கக்கூடிய இடையெல்லாம் அழிச்சுன்னு போகிறபோது வழியில் எங்கேயோ ஒரு காவா வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ.
அந்த காபாவை தாண்டணும். ஒரு சின்ன ஒரு கம்பை வைப்போம். முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஆடு அந்த கம்பை தாண்டி அந்த பக்கம் போயிடும். அப்புறம் கம்பை எடுத்துடுவோம். பின்னாடி வரக்கூடிய 100 ஆடும் தாண்டியே போகும். ஏன்னா கம்பு இருந்து தாண்டிட்டு இங்கே கம்பு இல்லையே எதுக்காக தாண்டணும்னு யோசனை பண்ணாது. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆடு பண்ணிட்டு அதனால் நாமும் பண்ணணும். அதனால தான் பிளைண்டாக இமிட்டேட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணால் ஆட்டு மந்த புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள். இப்போ யாரும் சொல்கிறதா இல்லை. ஏன்னா எல்லாருமே இப்படி இருக்கிறதுனால யார் சொல்கிறது யாரை பார்த்து சொல்கிறதுன்னு ஒன்றும் தெரியல. ஃபேஷன்னு சொல்கிறோமே அதான் ஃபேஷனுங்கிறது தான் ஆட்டு மந்த புத்தி. யாரோ ஒருத்தன் ஏதோ பண்ணினா நான் சும்மா இதுவாக சொல்லலை, வாஸ்தவமாக அப்படி தான் இருக்குது. ஏதோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லலை, வாஸ்தவமாக அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு காலத்தில் கிழிச்சலாக வஸ்திரத்தை போட்டுட்டால் ரொம்ப தாரித்யம் ஆகாது, கிழிஞ்ச வேஷ்டி தான் கட்டிக்கப்படாது, நல்ல வேஷ்டி கட்டிக்கணும் அப்படின்னு எவ்வளோ ஏழையாக இருந்தாலும் சாதாரண வேஷ்டியாக இருந்தாக்கா கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா தூக்கி எறிஞ்சுட்டு நல்ல வேஷ்டி எடுத்து கட்டிப்பா. இப்போ கிழிச்சலாக இருந்தால் அதுக்கு விலை ஜாஸ்தி. அதை விட நமக்கு தான் அந்த புதிய சுவாமி கொடுக்குற. சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேணும் அதுக்கு என்னமோ ஒரு மிஷினை வச்சு கிழிக்கலாம்னு சொல்கிறேன். இந்த ஜீன்ஸில் அதுக்கு தனியாக ஏதோ விலை கூட ஒரு 1000 ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக ஏறிடும், அந்த விலையில் ஏறிடும். ஃபேஷன் அது என்ன லாபம் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. யாரோ ஒருத்தன் போடுறான், அதை சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்சர்னு வேற சொல்கிறான். அவனுக்கு ஒரு 1 மில்லியன் பீப்புள் ஃபாலோயிங் எங்கேயோ ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் அங்கே இங்கே. அதனால் அதை பார்த்து இவனும் பார்த்துட்டு ஆட்டு மந்த புத்தி. ஃபேஷனுங்கிறது யாரோ ஒருத்தன் பண்ணால் அது என்ன ஒரு வேடிக்கை. எனக்கு இந்த மாதிரி லௌகிக விஷயங்கள்லாம் அவனை பார்த்து பண்ணணும்னு தோணுறது. ரிஷிகள் பண்ணாலே அந்த மார்க்கத்தில் நாம் போகணும்னு யாருக்கும் தோண மாட்டேங்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணப்படாதோ, நல்ல விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு தோண மாட்டேங்கிறது. இந்த வேண்டாத விஷயங்களில் போய் மனசானது ஈடுபடுறது. அது அக்ஞான மதத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடியது ஆட்டு மந்த புத்தி. அது மாயா மதம். ஆணவ மதம்ங்கிறது மயில். ஆஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஆஸ் அ பீகாக்னு சொல்கிறோமோனோ அதுக்கு மயிலுக்கு மாத்திரம்தான் பட்சிகளில் இந்த தோகை விதவிதமான வர்ணங்களில் இருக்கக்கூடிய தோகையை விரித்து ஆடக்கூடிய ஒரு அனுகிரகத்தை பகவான் அந்த மயிலுக்கு மாத்திரம்தான் பண்ணிருக்கார். பர்ஹாப்ஸ் இட் இஸ் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ளூமேஜ். அது தொகையை விரித்து ஆடுற போது அது கர்வமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுறது. அதுக்கு கர்வம் இருக்கோ இல்லையோ, பாஷையில் வந்துடுத்து ஆஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் பீகாக்னு வந்துடுத்து. இங்கிலீஷில் மாத்திரம்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்காதவங்க, சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது சொல்கிறேன். ரொம்ப பேருக்கு இந்த கீர்த்தனை தெரியும், ஆனால் அந்த அர்த்தத்தை மனசில் எவ்வளோ பேர் வாங்கிட்டு இருப்பான்னு தெரியாது. கிருஷ்ணனுடைய தலையில் மயில்பீலி இருக்கணும். இந்த மயில்பீலியோடு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன்ட்டு போய் நீ அப்படியே போய் நின்றுடுன்னு மனசை பார்த்து உத்தரவு போட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரன். பிரம்மத்தில் போய் நின்றுன மனசு அப்படியே தடுமாறி நின்றுது. பிரம்மத்தில் போய் எப்படி நிற்க முடியும்? அப்ராப்ய மனசா சஹா. மனசுன்னு ஒன்று இருந்தாலே பிரம்மத்துக்கிட்ட போக முடியாத. எப்படி போகிறது தெரியல. அது நான் சொல்லக்கூடிய பிரம்மம் உபனிஷத்துக்கள் பேசின சுத்த பிரம்மம் இல்லை. இது மயில் பீலியோடு இருக்குது, பீதாம்பரத்தோடு இருக்குது, புன்சிரிப்போடு இருக்கக்கூடிய முகத்தோடு இருக்குது, மங்கள கட்டாட்சத்தோடு இருக்குது, மங்களச்சரணத்தோடு இருக்குது, காலை மாற்றி போட்டுன்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தில் போய் நீ நிறுத்துன்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு போய் மனசு நின்று கொடுத்து. அங்கே என்ன சொல்கிறார்? மயில் பீலியை தலையில் சொல்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன்னு சொன்னால் போகிறாதா? மதம் பிடிச்ச மயிலுடைய பீலியை தலையில் சுற்றின்னு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன். மதசிக்கி பிஞ்ச அலங்கிருத சீக்குரே. மதசிக்கி பிஞ்ச அலங்கிருத சீக்குரே. மகனீய கபோல விஜித முகுரே. மகனீய கபோல விஜித முகுரே. மானச சஞ்சரரே பிரம்மணி. மானச சஞ்சரரே சஞ்சரரே. அதனால் ஆஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் த பீகாக்னு சொல்கிறதுனால ஆணவ மதத்துக்கு இந்த மயில். அப்புறம் கர்ம மதம். தன் காரியத்தால் எங்கேயோ போய் ஒரு குழியில் போய் விழுந்து மாட்டின்னு திண்டாடுறதும் யானை. இந்த கர்ம மதத்துக்கு யானை. இந்த மும்மதங்களுக்கும் மேலே வாகனம்னா வாகனத்துக்கு மேலே தானே பகவான் இருக்கார். அதனால மும்மதங்களையும் எனக்கு கீழே எனக்கு அடியில் வச்சுன்னு இருக்கேன். மும்மங்களையும் கடந்தவன். 3 மதங்களையும் யார் கடக்கிறாளோ அவள் தான் எங்கிட்ட வந்து சேர முடியும்னு காட்டுறதுக்காக 3 விதமான வாகனங்கள். மயில்லையே 3 மயில்கள் உண்டு. இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ. 3 விதமான மயில்கள் புராணங்களில் பேசலாம். சூரபத்மனோடு யுத்தம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் வேதங்களே வந்து மயில் ரூபத்தில் முருகனை தாங்கி நின்னுதுன்னு ஒரு வாக்கியம் உண்டு. வேதாக மயூரபாவமாபன்னாகனு
வேதங்களே மயிலாக வந்து வேத மயில், தேவ மயில்னு ஒன்று. வேதத்தை திருப்பி போட்டேன்னா என்னாகும்? தேவ ஒன்று. மேலே இருக்கக்கூடிய கோடை காமனாக வச்சுட்டு தாவா மாறிட்டுனாக்க வேதம் தேவம் ரெண்டும் இடம் மாறி போய்டுறது. அதாவது கடைசியில் சூரபத்மனோடு யுத்தம் பண்ணுற போது அவன் மாயாதேவிக்கு பிறந்த பிள்ளை. அதனால் நினச்ச ரூபம் எப்படி வேணால் எடுப்போம். எந்தெந்த ரூபம் தரிக்கிறானோ அந்தந்த ரூபத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு பிரதிரூபத்தை தரித்து பகவான் யுத்தம் பண்ணிருக்கார். அவன் பெரிய ஒரு அக்னி ரூபத்தில் வந்தால் அந்த அக்னியை சமனம் பண்ணக்கூடிய காற்று ரூபத்தில் இருந்தார். அவன் காற்று ரூபத்தை தரித்த பொழுது அந்த காற்றை பானம் பண்ணக்கூடிய சர்ப்ப ரூபத்தில் சுவாமி இருந்தார். இதெல்லாம் ஸ்காந்தத்தில் விரிவாக யுத்த காண்டத்தில் போய் சொல்லியிருக்கான். இவன் கடைசியில் ஒரு மர ரூபத்தில் வந்தான். அந்த மரத்தை பிளக்கக்கூடிய வேத பிரயோகம் பண்ணி துவம்சம் பண்ணார். அப்படி எல்லாம் சரித்திரம் இருக்குது. இவன் ஒரு சக்கரவாக பக்ஷி ரூபத்தில் வந்தான் இந்த சூரன். அப்போ பக்ஷியை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பக்ஷி வேணுமோனோ, இவரே பக்ஷியாக மாறாமல் தேவேந்திரனுக்காக, தேவர்களுக்காக தானே சூரனை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணிட்டுருக்காள். தேவேந்திரனே பக்ஷி ரூபத்தில் வந்து முருகனை தாங்கினான். மயில் ரூபத்தில் வந்தான் இந்திரன். அது தேவ மயில். சூரனை சம்ஹாரம் பண்ணுற போது சூரவதம்னு சொல்கிறதில்லை, சூரசம்ஹாரம். இந்த ஸ்கந்த சஷ்டி அதுக்கு முதல் நாளோ அன்றைக்கோ வரும் சூரசம்ஹாரம்னு பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருப்பாள். ரூபத்தை மாற்றினார். சூரன் அடியோடு அழிக்கலை. விரோதியை முதற்கொண்டு தடுத்து ஆட்கொண்டு தெய்வம். அவன் என்ன பண்ணான், எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு கேட்டான். உங்களை நமஸ்காரம் பண்ணுறவா எல்லாரும் என்னையும் நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு கேட்டான். சூரபத்ம போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவாடா யாராவது? அசுரனை. சுவாமி என்ன பண்ணிவிட்டார், ரெண்டாக அவனை பிரித்து கீழே மயிலாகவும் மேலே சேவலாகவும் வச்சுன்னு விட்டார் சுவாமி. இன்றைக்கி முருகனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணால் சேவலை விட்டுவிட்டு மயிலை விட்டுவிட்டு தனியாக முருகன் நமஸ்காரம் பண்ண முடியுமோ? ஆதிசங்கர் பகவத்பாதாளாலேயே பண்ண முடியல. சேர்த்து தான் நமக்கே கினே சக்த ஏச்சாபி துப்பியம் நமச்சாக துப்பியம் நம குக்குட்டாயா நம சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்பியம் புனஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து. ஸ்தோத்திரம் முடிகிற போது நமஸ்காரம் பண்ண போகிறார். அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது அதுக்கு விரிவாக அர்த்தம் பார்ப்போம். மொத்தத்தில் மயிலுக்கும் சேவலுக்கும் சேர்ந்து தான் வேலும் மயிலும் துணைன்னு சொல்லுவார். மயிலுக்கும் குக்குடத்துக்கும், குக்குடங்கிறது தான் சேவல், சேர்த்து தான் நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. இருக்குது கீழே மயிலாகவும் மேலே சேவலாகவும் இந்த சூரனை வச்சு விட்டார். அப்போ கீழே மயிலாக வரும்போது அவன் அசுரனே மயிலாக இருக்கானோ, அது அசுர மயில். இந்திரன் மயிலாக வந்து சக்கரவாக ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரனை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு உபகாரம் பண்ணுற போது தேவமயில். சூர சம்ஹாரமான உடனே அவனையே மயிலாக வச்சுன்ற பொழுது அது அசுரமயில். இப்போ முருகன் கோவிலுக்கு போகிறோம், அது தேவமயிலா அசுரமயிலா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? வலது பக்கத்தில் அந்த மயிலுடைய தலையை இருந்து கொடுத்தனா தேவமயில், இடது பக்கத்தில் தலையை இருந்து கொடுத்தனாக்க அது அசுரமயில்னு பெரியவா, மகா பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இந்த மயிலானது கீழே மேலே சேவல் இப்படி மாற்றிவிட்டார் சூரனை. ஆனால் அந்த அசுரமையை நம்ப முடியாது. அவன் திடீர்னு மாயாசக்தியெல்லாம் இருக்குது. இந்த மயிலாகவும் சேவலாக இருந்தாலும் மறுபடியும் சேர்ந்து விட்டா என்ன பண்ணுறது? மறுபடியும் சேர விடக்கூடாது. நடுவில் ஏதாவது ஒரு தடை வைக்கணும். நாங்கள்லாம் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது இந்த மெக்கானைஸ்டு சாஸ் கிடையாது. விறகு வெட்டியாக இருக்கக்கூடியவன் கோடாலியை வச்சு தான் விறகு வெட்டி ஆகணும். அந்த மாதிரி கோடாலி எடுத்து ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டுறதுக்காக ஸ்கூல் வெக்கேஷன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்போம் நாங்கள்லாம். அவன் மாட்ட காட்டால் 6:30 மணி 7 மணிக்கு ஆரம்பித்தான்னா 12:30 மணி மட்டும் வெட்டி விட்டு பாதி மரம் வெட்டியிருக்கோம். அவன் கையில் சாப்பாடு ஏதாவது கொண்டு இருப்பான். பாதி வெட்டி இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு அடியிலேயே அந்த நேரத்தில் உட்காந்து சாப்பாடை சாப்பிட்டுவிட்டு 1/2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து மறுபடியும் வெட்டுவோம். சாயங்காலத்துக்குள்ளே அந்த மரத்தை வெட்டிடுவோம். அந்த மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்காக பிரேக் கொடுக்குறானே, பாதி வெட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய மரத்தில் ஒரு கட்டையை நடுவர் போய் சொருகுவோம். அது மறுபடியும் சேர்ந்துக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. நம்ம மாடர்னாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எல்லோரும் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ரவுண்டாக பல ரவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதை ஜாகிரதையாக இருக்கணும், டக்குன்னு ஒட்டிடணும். இல்லைனாக்க எப்படி இல்லாமல் கோணலாக போய்டுறது, கையில் ஒட்டிக்கிறது, அங்கே பேப்பரில் எங்கே ஒட்டணுமோ அங்கே ஒட்ட முடியாது போயிடுறது. அது மறுபடியும் கட் பண்ணால் மறுபடியும் எங்கே விட்டுருக்கோம், எங்கேருந்து மறுபடியும் அதை அன்வைன் பண்ணணும் தெரியணுமோனோ. அதனால் என்ன பண்ணுவா, அந்த செல்லோ டேப்பை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டிய பாகத்தை எடுத்து விட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த ரோலில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பேப்பரை அதை அட்டாச் பண்ணி வச்சுட்டா எங்கே விட்டுருக்கோன்னு தெரியும். அந்த ஒரு ரவுண்டுக்கும் இன்னொரு ரவுண்டுக்கும் கனெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பேப்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி முருகன் என்ன பண்ணாரா, இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மயில் மேலே இருக்கக்கூடிய சேவல் 2 சேராமல் இருக்கிறதுக்கு, ரெண்டுமே சூரன் தானே,
இந்த சூரியனுடைய ஸ்வரூபமாக தான் ரெண்டும் இருக்குது. இது ரெண்டும் சேர்ந்துக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நடுவில் வேலை கொண்டு நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டேன். அது நான் சொல்லலை, அருணகிரிநாதர் வாக்கு. பாட்டு நமதை கொண்டு சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது, செயலில் இருக்கிறது இருக்கட்டும், வாயால் சொல்கிற போது கூட சேர்ந்து சொல்லக்கூடாது, நடுவில் வேல் இருக்கணும். ஆடும் பரிவேல் அணிசேவதென பாடும் பணியே பணியாயருள்வாய். கந்தரனுபூதி ஆரம்பத்தில் சொல்கிறேன். ஆடும் பரி வேல் அணிசேவல். அணிசேவல்ங்கிறது மேலே இருக்கக்கூடிய கொடியில் இருக்கக்கூடிய சேவல், கீழே இருக்கக்கூடிய ஆடும் பரி தான் ஆடக்கூடிய மயில். இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வேலை கொடுத்துட்டார். ஆடும் பரிவேல் அணிசேவதென பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். இது எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. உனக்கு என்ன பணி அப்படின்னு சொன்னாக்க பகவானை பற்றி பேசுறது தான் நமக்கு பணி. இது ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான். ஜென்மாவில் பெரிய அனுகிரகம் பகவான் பண்ணிருக்கார். சக்தி இருக்கிற மட்டும், நாக்கில் பேசக்கூடிய சக்தி இருக்கிற மட்டும் பகவத் குணம் சொல்ல வேண்டாமா? இதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் வேறு என்ன இருக்க முடியும்? பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். அப்படி மயில் மேலே இருக்கக்கூடிய முருகன் எப்போதுமே ஒரு குழந்தையாக விளையாடிட்டு உற்சாகமாக ஆடுறது பாடுறதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சகஜமாக இருக்கணும். அதனால் மயூராதிரூடம், அவன் பாலசுப்ரமணியனாக பாலமுருகனாக இருக்கான், மயில் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரபுவாக இருக்கான். இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, பரபிரம்மத்துடைய சப்த ரூபம், ரெப்ரசன்டேஷன் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா வேதம் தான் சப்த பிரம்மம். வேதத்துக்கு பரபிரம்மத்துக்கு ஜோடியாக சப்த பிரம்மம்னு வேதத்துக்கு பேர். அது சப்த ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்துடைய சுரூபம் வேதம். இந்த வேதங்களுக்கெல்லாம் சாரமாக இருக்கக்கூடியது 3 வேதங்களுடைய சாரமாக 3 பாதங்கள் கொண்ட காயத்ரி. அந்த காயத்ரியுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடியது 3 பதங்களாக இருக்கக்கூடிய வியாகிருதி. பூர்புவஸ்ஸு பரிதிவா ஏதாஸ்திஸ்ரோ வியாகிருதயா அப்படின்னு தைத்திரி உபனிஷத் சொல்கிறது. அந்த வியாகிருதியுடைய சாரம் 3 அக்ஷரங்கள் சேர்ந்து ஒரே அக்ஷரமாக போன ஓம்னு சொல்லப்படுது. ஆ ஊ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஓன்னு ஆகும். அது ரொம்ப எலிமெண்ட்ரி சந்தி. அந்த ஓவோட ஒரு இம்மு சேர்ந்த உடனே ஓம் அப்படிங்கிற பிரணவம் வந்துடுச்சு. அந்த பிரணவம் தான் வேதங்களுடைய பரமசாரமாக இருக்கிறதுனால வேதத்துடைய ஆரம்பத்திலையும் பிரணவம், வேதத்துடைய முடிவிலையும் பிரணவம். அந்த ஸ்வரம் மாத்திரம் கொஞ்சம் மாறுது. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ ஹரிஹி ஓம் ஆரம்பம், ஹரிஹி ஓம் முடிவு. ஆரம்பத்திலையும் பிரணவம், முடிவிலையும் பிரணவம். இந்த பிரணவஸ்வரூபமாக இருக்கார். எல்லாமே பிள்ளையாரை பற்றி சொல்கிற போது பிரணவஸ்வரூப வக்கரத்துண்டம்னு கீர்த்தனையில் பாடிட்டு போயிட்டார். இவரும் பிரணவார்த்தத்தை உபதேசம் பண்ண, தகப்பனாருக்கு உபதேசம் பண்ண சுவாமிநாத சுவாமியும். அதனால் ஒன்று ரூபத்தில் பிரணவம், ஒன்று சப்தத்தில் பிரணவம். சேவல் காலங்காலத்தால் கூவக்கூடிய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கரக்கோன்னு சொல்கிறது ஓங்காரம் மாதிரி சப்தமாக இருக்குது. சப்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரணவம் மேலே, கீழே ரூபம் தோகையை விரித்து அர்த்தனமாடக்கூடிய மயிலை பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஓம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். அந்த ஓம் மாதிரி கீழே ரூபமானது ஓங்காரம், மேலே சப்த ரூபத்தில் ஓங்காரம். இந்த 2 ஓங்காரத்துக்கு நடுவில் முருகன் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஓங்காரங்கிற சம்புடத்துக்குள்ளே பரபிரம்மஸ்வரூபத்தை அடக்கி வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சம்புடம் தான் டப்பா. சாதாரணமாக ஆற்றுல டப்பா இருக்கணும், கீழ்பாகம் ஒன்று இருக்குது, மேலே ஒரு மூடி இருக்குது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய வஸ்து வீணாக போகக்கூடாது. இப்போது சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்பளம் சுட்டு வச்சா உடனே சாப்பிட்டா சரி, 2 நாள் நமுத்து போயிடும். வெளியில் வச்சோன்னா காற்று கற்று மட்டும்தான் நமுத்து போயிடும். அப்புறம் பேப்பர் வாட்டமாக தான் கிழிச்சு தான் சாப்பிடணும். அதை அந்த அப்பளத்தை ருச்சிச்சு சாப்பிட முடியாது. ஒரு சம்புடத்தில் போட்டு வச்சா அப்பளம் சுட்டப்பளமாக இருந்தாலும் பொரிச்சப்பளமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அது வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும். இன்னொன்று வெளியிலேருந்து ஏதாவது சர்க்கரை இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும். எல்லாம் ஒரே மாதிரி டப்பர் வேறு வாங்கி வச்சுருக்கா. அதனால் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது. கிச்சனில் போய் பார்த்தா ஒரே மாதிரி வரிசையாக ஒரு 8 டப்பா ஒரே மாதிரி இருக்குது. எது சர்க்கரை எது உப்பு நமக்கே சில சமயத்தில் சந்தேகம் வந்துடும். தவறி போய் சர்க்கரையை சாம்பாரில் போட்டால் கூட பரவாயில்லை, உப்பு போய் பாயசத்தில் போட்டுவிட்டா அது பெரிய சிரமமாக போயிடும். அந்த மாதிரி நமக்கு சந்தேகம் வரும். எறும்புக்கு சந்தேகம் வரவே வராது. சர்க்கரை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் திறந்து வச்சிருந்தா எறும்பு ஊறது தான் சர்க்கரை. இது எறும்புக்கு அந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்டிவாக அந்த நாலேஜ் பகவான் கொடுத்துருக்கார். அதெல்லாம் எறும்பு விழுந்துட்டுனா எப்படி சாப்பிட்றது, அது சரியாக வராது. அதனால் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஏர் டைட்டாக இருக்கணும்னு கண்டெய்னர் போட்டு மூடி வைக்கணும். அது
வெளியிலேருந்து எதுவும் வரப்படாது, அசுத்தி ஆகப்படாதுங்கிறதுக்காக ஒன்றும், இன்னொன்று இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம், இதுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுங்கிறதுனால, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுங்கிறதுனால 2 நாள் ஆனாலும் நமுத்து போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படாத மூடி வைக்கிறது, இது மாதிரி பல காரணங்களுக்காக மூடி வைக்கணும். அது மாதிரி பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு ஸ்டேல்னஸ்ஸுங்கிறதே கிடையாது. ஷெல்ஃப் லைஃப்னு சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா, பாலை வாங்கினா சாதாரண பாலாக இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட ஒரு நாள், அதுக்கு மேலே 2வது நாள் கூட நீங்கள் காய்ச்சி அதை உரக்குத்தி தயிராக பண்ணால் தான் உண்டு. எத்தனை நாளைக்கு வச்சுருக்க முடியும்? இப்போ என்னதாமோ இந்த கார்சனில் பாலெல்லாம் வருது, 90 நாள் லைஃப் அதெல்லாம் போடுறா. இருந்தாலும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் அது 90 நாள். ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு நாள் 2 நாளில் காலி பண்ணி குடிச்சாகணும். அது அப்படியே வச்சுருக்க முடியாது. அப்புறம் ஏதோ வேறு விதமாக வீணாக போயிடும். அது எல்லாத்துக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப். பகவானுக்கு மாத்திரம், பகவானுக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப் கிடையாது, பகவத் குணத்துக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப் கிடையாது. எத்தனை அனுபவித்தாலும் அது ஒன்று. ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லும்போது சொன்னார், டைம் ஹஸ் நாட் விதர்ட் நார் கஸ்டம் ஸ்டேல்டு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணார். காலத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடியது பகவத் ஸ்வரூபம் ஒன்று தான். எத்தனை நாளாலும் எப்போதும் யௌவனமாக இருக்கார் சுவாமி. அதனால தான் எவ்வளவு அவதாரம் பண்ணாலும் நூதனத்துவம் அவனுடைய புதுமை மாறாமல் இருக்குது. அதை சௌஷ்ரயான் பவதி ஜாயமானகா இப்படியெல்லாம் வேத வாக்கியங்கள்லாம் இருக்குது. நவோ நவோ பவதி ஜாயமானோங்கேது ருஷசா மேத்யக்ரே பாகம் தேவேபியோ விததாத்யாகந்திர சந்திரமா ஸ்திரதி தீர்க்கமாயு இப்படி வேத வாக்கியங்கள்லாம் இருக்குது. நவோ நவோ பவதி ஜாயமானகா பிறக்க பிறக்க அவதாரம் பண்ண புதுமை மாறாமல் இருக்கான். பகவத் குணமும் அப்படி தான் இருக்குது. எத்தனை முறை ராமாயணம் கேட்டாச்சு, எத்தனை முறை பாகவதம் கேட்டாச்சு, அடுத்தாப்பில் என்ன வரப்படுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் கேட்ட கதை தானேன்னு தோணுறது இல்லை. அதுவும் கேரளத்தில் திரும்பி பார்த்தா சப்தாகம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். சப்தாகம் அதே தான், ஒரு ஸ்லோகம் எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லலாம், ஒரு வியாக்கியானம் புதுசாக சொல்லலாம், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பேசிக் கதையை நீங்கள் மாற்ற முடியுமோ? கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா? ருக்மிணி கல்யாணம் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா? சப்தாகத்தில் எல்லா சப்தாகத்துலேயும் சொல்லி தான் ஆகணும். அது ஜனங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்காளே, அது கேட்க கேட்க அதுப்பு தட்டாமல் இருக்கிறது பகவத்குணம். கேட்குற வாடுக்கு மாத்திரம் இல்லை, சொல்கிற வாடுக்கும். கேட்குற வாடாது வருஷத்தில் ஒரு 4 சப்தாகம் கேட்கலாம். எங்கள் மாதிரி இருக்கவா திருப்பி தரணும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். 100கணக்கான ஆவர்த்தி சொன்னாலும் கூட சொன்ன கதை தானேன்னு தோணுறது இல்லை. ஒவ்வொரு முறை சொல்லுவதும் புதுசாக இருக்குது, புது தெம்போடு இருக்குது, புது உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. பகவத்குணம் ஒன்று தான் ஸ்டேல் ஆகாமல் இருக்கக்கூடியது, ஷெல்ஃப் லைஃப் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது. ஆனால் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். வேறு ஏதாவது லௌகிகமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் எறும்பு வந்து சர்க்கரையில் விழுற மாதிரி, இல்லை கருப்பு ஏதாவது எண்ணெயில் விழுற மாதிரி லௌகிக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்தால் இதோடைய பியூரிட்டி போயிடும், இதோடைய சுத்தி போயிடும். இது போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சம்புடம் வேண்டியிருக்கு, ஒரு டப்பா வேண்டியிருக்கு. டப்பாக்குள்ளே பிரம்மத்தை ரட்சிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த டப்பா தான் 2 பாகம் இருக்கணும். கீழே ஒன்று, மேலே மூடி ஒன்று இருக்கணும். அதான் மேலே இருக்கக்கூடிய மூடி ஓங்கார சப்தமாக இருக்கக்கூடிய சேவலும், கீழே ரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஓங்காரமாக இருக்கக்கூடிய மயிலும் டப்பாவுடைய 2 பாகங்களாக அந்த ஓங்காரத்துக்குள்ளே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கு பிரணவம்னு காட்டுறதுக்காக மயூராதிரூடம் மகாவாக்கியகூடம் வேதங்களில் 90% பை வால்யூம் கர்மகாண்டம். இந்த யாகத்தை பண்ணு, இந்த யஜ்யத்தை பண்ணு, இந்த இஷ்டியை பண்ணு, இப்படி பண்ணோன்னு கர்மா அக்னி ஆராதனை தான் நிறைய சொல்லியிருக்கு. 10% பை வால்யூம் ஞானகாண்டம். ஞானகாண்டம் தான் உபனிஷத்கள். இத்தனை நாளாக கர்மா பண்ணியோனோ, இந்த கர்மாவால் மனசு சுத்தமாகிடுச்சுன்னா இனிமேல் பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் தான் யோகியதை வருது. பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணுற போது அந்த பிரம்மத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? நேரடியாக சொல்லாது, கதை சொல்லும். ஒரு சுத்தி வளைச்சு இது பிரம்மம் இல்லை, இது ஆத்மா இல்லை, விளக்கிடுன்னு சொல்லுவோம். நேத்தி இது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லி விளக்கிறப்புறம் கடைசியில் எது ஒன்று மிச்சம் இருக்கோ அது நான் சொல்ல முடியாது, நீ அனுபவத்தால் தெரிஞ்சுக்கோ. இதுதான் உபனிஷத்துடைய ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். இதை கந்தர் அனுபூதியில் ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார் அருணநாதன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு சொன்னேன். முருகனுடைய தத்துவம் என்ன? இது பஞ்சபூதங்களா, இல்லை பிருத்திவி, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்களா, இல்லை மனசா, இல்லை புத்தியா, இல்லை நான் ஒரு அகங்காரம் அப்படி விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆடுறது அந்த அகங்காரமா, யார் 4 வேதங்களா, உன் ஸ்வரூபம் என்ன?
வானோ புனர்பார் கனல் மாருதமோ ஞானோதயமோ நவில் நான் மறையோ யானோ மனமோ என்னை ஆண்ட இடம்தானோ பொருளாவது ஷண்முகனே. முருகனுடைய ஸ்வரூபம் என்னங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அறிவால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது, புத்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது. அறிவுங்கிறது நாம் காட்டக்கூடியது, அவன் காட்டக்கூடியது அனுக்கிரகம், அருள். அவனுடைய அருளால் தான் நாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அவன் அருளால் அவன் தாள் பணிந்துன்னு வரும். சிவபுராணங்கள்லாம் பார்க்குற போது அவனை நமஸ்காரம் பண்ணோம்னா அவன் கிருப்பை இருந்தால் தான் அவன் நமஸ்காரம் பண்ண தோணும். நேற்றுக்கு தான் மாமா ராத்திரி பேசின்னு போது சொன்னார். ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார், கோவிலில் போய் சுவாமி எப்படி தொழறதுன்னு தெரியல. ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். இந்த பூமியில் பிறந்து கோவிலில் போய் சுவாமி எப்படி தொழறதுன்னு தெரியாமல் ஒருத்தர் வாழ்ந்து விட்டாருன்னா வேறு ஒன்றும் பெருசாக மந்திரம் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். சுவாமிகிட்ட போய் கூப்பின கையோடு நிற்கணும்னு கூட தெரியாமல் ஒரு ஜென்மம் இந்த பாரத பூமியில் பிறந்து இருக்க முடியுமா? அது கேரளான்னு இல்லை, எங்கே வேணால் பாரதத்தில் எடுத்துங்கோ. கோவிலில் போனால் கையை கூப்பின்னு நிற்கணும்னு கூட தெரியலன்னா அப்புறம் ஜென்மம் எடுத்து எந்த பிரயோஜனம்? அந்த மாதிரி உனக்கு நாம செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அவன்கிட்ட போய் கை கூப்பி நிற்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் வரணும்னா அவன் அனுகிரகம் பண்ணாதான் உனக்கு அவனை நமஸ்காரம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வரும். அவனுடைய இது அருள், அவன் அருளால் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அறிவால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அந்த அருளால் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியார் அதியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உளதன்று இருளன்று இருளன்று ஒளியன்று என நின்றதுவே முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உளதென்று இலதென்று இருளென்று ஒளியென்று என நின்றதுவே. வெளிச்சத்தையும் இருட்டையும் ரெண்டையும் விளக்கிடும். இருக்கக்கூடிய தன்மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இல்லாத நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரெண்டையும், சத்து அசத்து ரெண்டையும் விளக்கிடும். அதே மாதிரி உருவம் அருவம் ரெண்டையும் விளக்கிடும். இந்த துவந்துமாக இருக்க பேர்ஸ் ஆஃப் டுவாலிட்டிஸ், உருவம் அருவம் ரெண்டு, டூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி காயின். இந்த ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய துவந்து பாவங்கள் எல்லாத்தையும் விளக்கினப்புறம் கடைசியில் மிச்சம் ஒன்று இருக்குது. அந்த மிச்சம் என்னவோ அதுதான் முருகனுடைய ஸ்வரூபம். அதை இன்னதுன்னு ஒரு பேர் சொல்ல முடியாது, இன்னதுன்னு சுட்டி காட்ட முடியாது. சம்ஸ்கிருதத்தில் அனிர்தேஷ்யம்னு சொல்லுவா பிரம்மத்தை. நிர்தேசம்னா சுட்டி காட்டுறது, இது பிரம்மம்னு சுட்டி காட்ட முடியல. ஏன்? ரெண்டு காரணங்கள். இது பிரம்மம்னு சொன்னால் இது பிரம்மம் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சோனோ, இதோடைய ரூபம் வேறு, இது ரூபம் வேறு. ஒன்று பிரம்மம்னு சுட்டி காட்டினா வேறு ஒன்று பிரம்மம் இல்லைன்னு ஆகிடும். எல்லாமே பிரம்மம்னு சொன்னப்புறம் எதை போய் பிரம்மம்னு சுட்டி காட்டுறது? இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, சுட்டி காட்டுறதுக்கு குறைஞ்சது 2 பேராவது இருக்கணும். 2 பேர் பேசின்னு இருக்கா, 3ஆவது ஒருத்தர் வந்தார். இந்த 2 பேரில் ஒருத்தருக்கு நன்னா தெரியும், புதுசாக வந்தவர், 3ஆவதாக வந்தவர் ஒருத்தருக்கு தெரியும், ஒருத்தருக்கு தெரியாது. தெரியாதவருக்கு தெரிஞ்சவர் அறிமுகப்படுத்தி விடுறார். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் சோயின்சோ அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறார். சில சமயத்தில் நாமே நம்மையே அறிமுகப்படுத்திக்க இருக்கும். ராத்திரி 1 மணி எங்கேயோ அப்பர் படத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கா ட்ரெயினில். அன்றைக்கின்னு டிடிஸை தான் யாரோ நிறைய பேர் கேஷுவல் லீவ் போட்டுவிட்டா. ஒரு டிடிக்கு 3 கோச் வந்து கொடுத்து, 3ஆவதாக நம்ம கோச்சில் ராத்திரி 1 மணிக்கு வந்து தட்டுவரங்க. அங்கே வாட் இஸ் யுவர் நேம்? நல்ல கெட்டிக்கார டிடியாக இருந்தால் பேர் கேட்பார். கொஞ்சம் அனுபவப்படாமல் புதுசாக வந்து டிடியாக இருந்தால் பேரை அவரே சொல்லிவிடுவார். உன் பேர் என்னன்னு அவன் இவன் சொல்லணுமே கரெக்டாக. வேறு யாராவது ஒருத்தன் இந்த பேரில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தான்னாக்க ராத்திரி தூக்க கலக்கத்தை கேட்டால் சத்தியம் வந்துடும் வெளியில். அவன் பேர் மாற்றி சொல்லணும்னு நினச்சா கூட ராத்திரி தூக்கத்தில் போய் கேட்டாக்க 1 மணிக்கு கரெக்டு தான் வாக்கில் வரும். கரெக்டாக இவருடைய பேர் என்னவோ அது வந்துடும். உன் பேர் என்னன்னாக்க அங்கே நான் தான் சுந்தர்குமார்னு சொல்லி ஆகணும். இல்லைனாக்க ராத்திரி 1 மணிக்கு ஊர் பேர் ஸ்டேஷனில் பொட்டியோடு சேர்த்து இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுவார் அவங்க எங்கேயாவது. அங்கே நான் சொல்ல மாட்டேன், என்னை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன். வினயத்துக்கு ஒரு இடம் வேண்டாமா, நீ யாருன்னு சொல்லி ஆகணும். ஐ ஆம் சோ அண்ட் சோ சொன்னால் போகாது. இப்போ தான் ரொம்ப நம்புறா நம்மளை. போனால் பேர் சொன்னாலே போகணும், அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவாள். சில சமயம் சில டிடிஸ் ரொம்ப புதுசாக வந்திருக்கக்கூடியவும் ரொம்ப ஃபார்மலாக அதை செக் பண்ணணுங்கிறவும் ஐடி கார்டு ப்ளீஸ் அப்படிமா, ஐடென்டி ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டோடு காட்டணும். காட்டினா தான் 2 பேர் இருக்கணும். நான் தான் சுந்தர்குமார்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு டிடி யாரோ அதை கேட்குறாரு, அவருக்கு நான் தான் சுந்தர்குமார்னு காட்டணும். கையில் ஒரு ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டையும் எடுத்து ஐடென்டி கார்டையும் காட்டணும். ஜஸ்ட் இமேஜின்
கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு வீட்டில் ஒரு ரூமில் நான் மாட்டில் இருக்கேன், வேறு யாரும் இல்லை, தனியாக இருக்கேன். அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோருங்கிறதுனால பக்கத்தில் நடந்து போகலாம், ஜன்னல் திறந்துருக்கு. நான் தான் சந்திருக்குமா நான் எனக்கே சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னாக்க பக்கத்தில் யாரோ நடந்து போகிறவா பார்த்துட்டு, நேத்தி மட்டும் நன்னா தான் இருந்தேன், என்னமோ ராமாயணம் பாகவதம் 4 ஸ்லோகம் சொல்லியிருந்தார், என்ன இந்த ரொம்ப படிக்கப்படாதுன்னு சொல்கிறது, புஸ்தகங்கள்லாம் படித்தாது இப்படி தான் ஆகும் போல் இருக்குது, இனிமேல் இவரை கூப்பிடப்படாது, அவள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவா என்ன வேணால் அவரை பண்ணிக்கட்டும், நாம் அவரை கூப்பிட்டு ஆதித்யம் பண்ணி அவர் பாகவதம் சொல்லுங்கோ ராமாயணம் சொல்லுங்கோ சொல்கிறதுக்கு தான் இனிமேல் இல்லை அப்படின்னு தோணி போயிட்டு போனோம். நான் தனியாக இருக்கிறது நான் தான் சொந்திருக்குமான்னு ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க முடியாது, 2 பேர் மினிமம் வேணும். அப்போ பிரம்மத்துடைய நிலையில் 2வது நபரே இல்லை, பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஸ்வரூபமே இல்லை அங்கே. அப்போ சுட்டி காட்டுறதுக்குன்னு ஒருத்தர், சுட்டி காட்டக்கூடிய வஸ்துன்னு ஒன்றும், யாருக்கு சுட்டி காட்டுறோமோ அவர், இந்த 3மே இல்லாத பொழுது யார் சுட்டி காட்டுவா? அதனால தான் அனிர்தேஷ்யம்னு பேர் பிரம்மத்துக்கு, சுட்டி காட்ட முடியாதது பிரம்மம். அதனால் சுட்டி காட்ட முடியாத வஸ்துவுக்கு இதுக்கு பேரே கிடையாது. அதனால தான் அதுன்னு விட்டார். அதுங்கிறது புரோணம். இந்த அதுங்கிறது தான் தமிழில் அது, சம்ஸ்கிருத தத்து தான் அதுன்னு ஆகிடுது. அந்த தத்து தான் இங்கிலீஷில் தட்டுன்னு வந்துடுச்சு. தட் விச் ரிமெயின்ஸ், அது என்னன்னு பேரை கிடையாது. சில சமயத்தில் நாம் 2 பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது 2 பேருக்கும் அந்த கான்டெக்ஸ்டில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறது சொல்கிறவருக்கும் தெரிகிறது, கேட்டுக்கிறவருக்கும் புரிகிறது. உங்களுக்கு தெரியுமே சார், அதே விஷயந்தான், இன்னதுன்னு சொல்ல முடியல, யூ ஆர் அனேபிள் டு புட் இட் இன் டு சோ மெனி வேர்ட்ஸ். ஆனால் என்ன சொல்கிறாருங்கிறது சொல்கிறவருக்கும் தெரிகிறது, கேட்குறவருக்கும் தெரிகிறது, இன்னதுன்னு வார்த்தையால் சொல்ல முடியலை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு சமையல்லையே ஒரு ருச்சியை 2 பேர், ஒரு அண்ணா தம்பி இல்லை அக்கா தம்பி ஏதோ பேசிட்டு போது பழைய ஞாபகம் வந்துட்டு, 40 வருஷம் முன்னாடி அம்மா கையால் சாப்பிட்டு ஞாபகம் வந்துட்டு, 2 பேருக்கு இப்போ 60 வயசு 70 வயசு ஆகிடுது. அம்மா பண்ணுவாள் அந்த 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 டேஸ்ட் வருமா அப்படின்னு ஏதோ 2 பேரும் பேசியிருக்கா வச்சுங்கோ, அது இன்னதுன்னு சொல்ல முடியல அந்த டேஸ்ட்டை. ஆனால் அந்த அம்மா கை பதம் அது தனியாக இருக்குது, அது சின்ன குழந்தைகள் சாப்பிட்ட ஞாபகம் இருக்குது, அது இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாததாக இருக்கக்கூடியதும் அதுன்னு சொல்கிறோம். பிரம்மத்தை சாதாரணமாக ஒரு சாப்பிட்ட ருச்சியையே இதுன்னு சொல்ல முடியல, அது ரசகாங்கிறதுக்கு பிரம்மம்னு அர்த்தம். நமக்கு தெரிஞ்சது தக்காளி ரசம் இல்லை, மிளகு சீரகம் போட்ட ரசம், இந்த ரசம் மாத்திரம் இல்லை. ரசோ வைசா ரசகஹ்யவாயம் லப்த்வானந்தி பவதி, நானா சொல்ல, தைத்திரி உபநிஷத்து சொல்கிறது ரசகாங்கிற பதத்துக்கு பிரம்மம்னு அர்த்தம். அந்த பரபிரம்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்ட ரசம். அதனால தான் அது மகான்கள் தான் பிபரே ராமரசம்னு பாடிட்டு போயிட்டார், ஹரிமேக ரசம்னு ஜெயதேவ சுவாமி அஷ்டபதியில் பாடிட்டு போயிட்டார். அந்த ரசம் வாஸ்தவமான பிரம்ம ரசத்தை எப்படி வர்ணிப்பேட்டீங்க, இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாது, அனுபவித்து தான் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அது எப்படி இருக்குன்னு வர்ணித்து ஒரு டேஸ்ட்டை வர்ணிக்க முடியுமா? அனுபவித்தா நாக்கில் போட்டுனா அந்த ருச்சி தெரிகிறது, அதை போய் வர்ணித்து நீங்கள் பக்கம் பக்கமாக எஸ்ஏ எழுதினதுனால வயல் ரொம்ப போயிடாது, பாயசத்தை சாப்பிட்ட திருப்தி வராது, ரசத்தை குடித்த திருப்தி வராது, வாயில் விட்டுண்டா தான் தெரியும். இந்த சாதாரண விஷயத்துக்கே ஒரு ரசத்துக்கோ பாயசத்துக்கோ வாயில் விட்டுனா தான் ருச்சி தெரிகிறது. பரபிரம்மம் ஒரே ரசமயமாக இருக்கக்கூடிய ரசகனமாக இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தை எப்படி வர்ணிப்பேன்? ஏன்னா நின்றதுவே இந்த 2 இருக்கக்கூடியது உருவம் அருவம் இருக்கக்கூடியது இல்லாதது. அதே மாதிரி இருட்டு வெளிச்சம் எல்லாத்தையும் விளக்கினப்புறம் கடைசியில் மிச்சம் ஒன்று இருக்கே, அதுதான் பிரம்மம், அதுதான் முருகன், அதுவே அப்படின்னு விட்டேன். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அப்போ தான் புரியும். ஒரு முருகனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும்னு நினச்சேன். அதுக்கு உடனே ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பூமியெல்லாம் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் முருகன் விக்ரம் வேணுமே, ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு ஒரு சிற்பியை போய் அணுகி அவர் ஏதோ ஒரு கருங்கல்லில் பண்ணணுன்னாக்க அதுக்கு வேணுங்கிற கல், அந்த கல்லுலேயே ஆண்கள் பெண்கள் உண்டு. புருஷ தேவதையாக இருந்தால் ஆண்கள் தான் இருக்கணும், பெண் தேவதையாக அம்பாளாக இருந்துவிட்டால் பெண்கள் தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் அந்த விஸ்வகர்ம பரம்பரையில் வந்த வாழ்க்கையிலையும் சில்பசாஸ்திரத்தில் இப்படி இருக்குது. அவள் கேட்ட மாதிரி ஒரு கல்லை கொண்டு கொடுத்துட்டார். அப்புறம் உடனே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ஒரு விஸ்வகர்ம சம்பிரதாயத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு பூஜையை பண்ணி ஆரம்பிப்பார். அப்போ முருகன் தான் இப்படி இருக்கணும், சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள்லாம் வச்சுட்டு அந்த முருகன் கையில் வேது, பின்னாடி ஒரு மயில், புன்சிரிப்போடு இருக்கக்கூடிய முகம், என்ன ரொம்ப இடுப்பில் அழகான ஒரு பீதாம்பரம், இதெல்லாம் போட்டு ஜம்முன்னு அந்த ரூபத்தை ஒரு அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறது சின்னதாக ஒரு சுத்தி. அதுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்கிற போது சிசல்னு சொல்கிறோம், சம்ஸ்கிருதத்தில் விட்டங்கம்னு பேர்.
தமிழில் சொல்கிற போது அதை லேசாக அப்படி தட்டக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த தட்டி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கிற போது உளின்னு சொல்லுவாள். தமிழில் உளின்னு சொல்கிறது. செதுக்கிற போது ஒரு 2 மாதம் ஆச்சு, அதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுது. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு முகூர்த்தம் வைப்பா, ஒரு பூஜை பண்ணுறதுக்கு. நேத்திரோன்மீலன் கண்ணை திறந்து விடணும். அப்போ தான் அந்த ஜீவ கடை வரும் அந்த விக்கிரகத்துக்கு. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவா, வைதிகாலெல்லாம் கூப்பிட்டு அதுக்கு யாகசால காரியங்கள்லாம் பண்ணி வேத மந்திரத்தால் பிரதிஷ்டை பண்ணுற போது அந்த வேத மந்திரங்களுடைய சக்தியான ஜீவ சக்தியானது அனுகிரக சக்தி அந்த மூர்த்தியில் ஏறும்படியாக செய்கிறது. விஸ்வகர்மாவுடைய போர்ஷன் முடிஞ்சு போயிடுத்து. அப்புறம் வைதிகாலம் டேக் ஓவர் பண்ணோம். இப்போ 2 மாதமாக இவர் செதுக்கினாரே, முருகனை செதுக்கினாரா? யோஜனை பண்ணி பாருங்க. அண்ணா முருகனுடைய அவுட்லைன் ஒன்று போட்டுட்டார். அந்த முருகனை தவிர இந்த எக்ஸ்ட்ரேனியஸாக இருக்கக்கூடியது, முருகனை தவிர வேறுபாடாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாகம்தான் அந்த கல்லேருந்து அவர் செதுக்கி எடுத்தது. வாட் வாஸ் நாட் முருகா அதை செதுக்கிவிட்டார். மிச்சம் இருக்கிறது முருகன். இங்கே இங்கே முருகனாக இருக்கட்டும், கிருஷ்ணனாக இருக்கட்டும், ராமனாக இருக்கட்டும், எந்த விக்கிரகமாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்வரூபத்தை தவிர வேறுபட்டதாக இருக்கிறது தான் செதுக்கி இருக்கிறார். அந்த ஸ்வரூபம் கடைசியில் செதுக்கி எடுத்தப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடியது அந்த விக்கிரகம். அந்த மாதிரி மனசாக இருக்கக்கூடிய கோவிலில் நீ ஒரு தெய்வத்தை நிலைநாட்டணும்னு சொன்னால் உன்னுடைய ஆத்ம விசாரம் என்ற ஒரு உடியை எடுத்து எது பிரம்மம் இல்லையோ, எது ஆத்மா இல்லையோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது இல்லைன்னு செதுக்கின்றே வந்தா எல்லாத்தையும் எதெல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் இல்லையோ அதை விளக்கினப்புறம் கடைசியில் மிச்சம் இருக்கக்கூடியது ஆத்மஸ்வரூபம் என நின்றதுவே. முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உலகன்று இவதன்று இருளன்று ஒளியன்று என நின்றதுவே. எதுக்காக இதை ஆரம்பித்தோம்? நான் மறக்கப்படாது, நீங்கள் மறந்து போயிடலாம், நான் மறக்கப்படாது. அதாவது ஒரு வேடிக்கை ஒரு கதை சொல்லுவார். ஒரு உபன்யாசம் பண்ணியிருந்தார் ஒருத்தர், பக்கத்தில் ஒரு சிஷ்யன் இருந்தார். மாதிரி ஒரு உபகதை சொல்கிற போது டக்குன்னு யாருக்கு வேணால் ஏற்படக்கூடியதான், சகஜம் தானே. மெயின் லைனை எங்கே விட்டோம் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சிஷ்யனை பார்த்து எங்கடா இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டாரான். அவன் என்னத்தனை சமத்து அந்த சிஷ்யன், நம்ம மண்டபத்தில் இருக்கோம். அவன் கதையில் எங்கே இருக்கோன்னு கேட்டால் மண்டபத்தில் இருக்கோம், கோவிலில் இருக்கோன்னு சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம்? அதாவது வேதத்தில் உபனிஷத்தில் என்ன பண்ணுறா, கதையை சொல்லி இது ஆத்மா இல்லை நேத்தின்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் மிச்சம் இருக்கிறது ஆத்மஸ்வரூபம். அதுக்காக தான் இந்த முருகன் சம்பந்தமாக இருக்கிறதுனால அனுபூதி பாட்டையும் சேர்த்து எடுத்துனேன். அதுலேயே இது ஜாடமாதிரியாக இது ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்லி கடைசியில் எது மிச்சம் இருக்கோ அதை நீ கண்டுபிடிச்சிக்கோன்னு சொல்கிறது உபனிஷத்துடைய ஒரு செய்தி. சில வாக்கியங்கள் இருக்குது, நீ வேறு இல்லை பிரம்மம் வேறு இல்லைன்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்கள் இருக்குது. அந்த வாக்கியங்களுக்கு தான் மகா வாக்கியம்னு பேர். ஒவ்வொரு வேதத்துலேயும் குறைஞ்சது ஒரு வாக்கியமாவது மகா வாக்கியம் இருக்கும். மகா வாக்கியமாக இருக்கிறதுனால நான் மேலே சொல்லப்படாது. இந்த ஆத்மா தான் பிரம்மம்னு ஒரு மகா வாக்கியம், நானே பிரம்மம்னு ஒரு மகா வாக்கியம், அதே மாதிரி பிரக்ஞானந்தான் பிரம்மம்னு ஒரு மகா வாக்கியம், நீ தான் அதுன்னு சொல்லக்கூடியது மகா வாக்கியம். நான் எல்லாத்தையும் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன். மகா வாக்கியங்கள்லாம் சந்நியாசம் வாங்கிக்கிற போது சந்நியாசம் கொடுக்கக்கூடிய குரு மூலமாக உபதேசமாக வாங்கிக்க வேண்டியது மகா வாக்கியம். அந்த மகா வாக்கியங்கள் கூட ஒரு இன்டலெக்சுவல் லெவலில் உனக்கு நீ பிரம்மம்னு சொல்லிக் கொடுக்குமே தவிர அந்த இன்டலெக்சுவல் லெவலை தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கொண்டு விட முடியாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபூதி வரணும்னா அனுபூதி பெற்று அனுபூதி சொன்ன அருணகிரின்னு தாய்மானவர் சொன்ன அனுபூதி பெற்று அனுபூதி சொன்ன அருணகிரி. அது சாதாரணமாக பாட்டு இல்லை, அனுபூதியால் வந்து கண்டர் அனுபூதியில் வரணும். புத்தி கேட்டினது அனுபவத்தில் வரணும்னா அவனுடைய அனுகிரகத்தால் தான் வரணும். அதனால் மகா வாக்கியங்கள்லாம் புத்தி அளவில் சொல்கிறது, அதையும் தாண்டி இருக்குது அவனுடைய அனுகிரகங்கிறதுனால தான் மகா வாக்கிய கூடம். அதுக்காக இவ்வளோ வியாக்கியானம் பண்ணதும் மகா வாக்கிய கூடம். மகா வாக்கியங்களுக்கே புலப்படாத வஸ்துவாக இருக்கார் முருகன். நமக்கு புலப்படுறது அவ்வளோ சுலபமா. மயூராதிரூடம் மகா வாக்கிய கூடம் மனோகாரி தேகம் மகச்சித்தகேகம். மனோகாரி தேகம் மனசை ரொம்ப திருடக்கூடிய ஒரு பரம அழகான ரூபம். முருகுங்கிற தமிழ் பதத்துக்கு அழகுன்னு அர்த்தம். அழகுக்கு பேர் போனவன் முருகன். அதனால தான் முருகுங்கிறது முருகன் தான் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு ஸ்காந்தத்தில் சொல்கிற போது குமார சுகுமாரானாம் நிதர்சனம் அபூட்சணாத்னு ஸ்லோகம். குமாரன்னு ஏன் பேருனாக்க குத்சிதகா மாரகா ஏனசகா குமாரகா.
மன்மதனுக்கு ஒரு பெரிய கர்வம் இருந்துதான். நம்ம மாதிரி அழகு வாய்ந்தவா யாருமே கிடையாதுன்னு கர்வப்பட்டுருந்தான். முருகன் தோணின உடனே அந்த கர்வத்தை அவன் இழக்கும்படியாகிடுச்சு. மன்மதனுடைய தலையில் குட்டி, உன்னுடைய அழகு எம்மாத்திரம்தான், அதை போல் கோடி பங்கு அதிகமான அழகாக இருக்கேன்னு மன்மதனுடைய கர்வத்தை போக்குறதுக்காக தரிச்ச ரூபம். அதனால குமாரன்னு பேர். குமார சப்தத்துக்கு வேறு சில அர்த்தங்கள் உண்டு. பின்னாடி குமாரா, ஈஷசோனோ, குகா, ஸ்கந்த, சேனாபதே, சக்திபாடே, மயூராஜரோட அந்த ஸ்லோகம் வருவது பார்ப்போம். குமாரன்னா குத்சிதகா மாரகா எனசகா குமாரகா. மன்மதனுடைய கர்வத்தை போக்குறதுக்காக ஏற்பட்ட ரூபம், அழகுக்குன்னு பேர் போன ரூபம். அதனால் இதுவும் ஜெனட்டிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். நமக்கு ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாட்டேருந்து வந்திருக்கும். பெரும்பாலும் அப்படி தான். சில சமயம் குரல் முதற்கொண்டு ஃபோனில் சில சமயத்தில் அம்மா பேசுகிறாளா பொண்ணு பேசுகிறாளான்னு தெரியாது, ஒரே மாதிரி இருக்கும், குரல் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் ஜெனட்டிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். அப்பா யார்? ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியவர் கல்யாண சுந்தரம். கல்யாணத்துக்காகவே ரொம்ப அழகான கோலத்தில் பார்வதி விவாகம் பண்ணிக்கிறதுக்காக மாப்பிள்ளை கோலத்தில் வரும்போது ரொம்ப அழகாக வந்தார். அதனால தான் கல்யாண சுந்தரம்னு பேர் சுவாமிக்கு. கல்யாண சுந்தரம்னு பேர் இருக்கும். ரொம்ப இப்போ தான் அது மாதிரி பேரெல்லாம் வைக்கிறதா தெரியல. அப்படி பேர் இருந்தால் கூட இவள் கொள்ளுதாக்காக்கு அந்த பேர் இருந்திருக்கும், அதனால இவருக்கு அந்த பேர் வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். அம்பாள் யாருன்னா அழகுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பேர் போனவள். ரொம்ப அழகாக இருக்கா ஒரு பெண்ணுன்னு சொன்னால் சுந்தரின்னு சொல்லலாம். அந்த ஊரில் அழகாக இருக்கலாம், அந்த நாட்டில் அழகாக இருக்கலாம். மூலகங்கள்லேயும் ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியவள் புரசுந்தரி இல்லை, திரிபுர சுந்தரி. திரிபுர சுந்தரி சொன்னால் போகாது. நம்முடைய அழகெல்லாம் அழியக்கூடிய அழகாக இருக்குது. 18 வயசு 20 வயசில் இருக்கக்கூடிய அழகு 50 வயசுலையோ 60 வயசுலையோ அப்படியே இருக்குமா? 50 வயசில் கொஞ்சம் கௌரவமாக இருக்கும். 80 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா கை காலெல்லாம் துவண்டு போய் இப்படி முகம்லாம் ஒரே ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஏற்பட்டு பார்க்குறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம ஃபேஸை நம்ம கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நாம் பார்த்துக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. 50 வருஷம் காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம், அந்த அழகு எப்படி அழிஞ்சு போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு. ஒரு ஜுரம் வந்துடுத்து, ஒரு 20-30 முறை பேதி ஆகிடுச்சு, காஞ்ச கொத்தவரங்காட்டமாக இருந்தது உடம்பு, பார்க்கவே முடியும். நம்ம உடம்பு நமக்கே ஆன்னு போய்டுறது, ஏந்திருக்கிறதுக்கே சிரமமாக இருக்குது. மதம் போச்சு பலம் போச்சுன்னு சொல்லுவாள். ஒரேடியாக பேதி ஆகிடுச்சுன்னா கேட்கவே வேண்டாம், துவண்டு போய்டுறது சரீரம். பேதியெல்லாம் வாங்க வேண்டாம், உடம்புக்கு ஒன்றும் வர வேண்டாம். ராத்திரி படுத்துட்டு காத்தால் எழுந்திருந்த உடனே நம்ம முகத்தை நாமே பார்த்துக்க முடியல. இதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சோஷியலாஜிக்கல் ஃபெனாமினன் ஒன்று சொல்கிறேன். பழைய காலத்தில் 100 வருஷம் முன்னாடிலாம் வீடு கட்டுற போது கொல்லையிலேருந்து ஒரு 100 அடி பின்னாடி நடந்து போய் தான் பாத்ரூம்னாக்கே தனியாக பாத்ரூம் கிடையாது, கிணத்தடியில் ஸ்நானம் பண்ணுவா, இல்லை நதியில் ஸ்நானம் பண்ணுவா. இந்த சௌச்சம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு 100 அடி தாண்டி பின்னாடி போகணும். அப்புறம் அடுத்த தலைமுறை வந்தது. ராத்திரியில் மழையாக இருந்ததுன்னா அங்கே போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது. ராத்திரி ஏதோ பாத்ரூம் போக முடியாது வந்து கொடுத்தனாக்க 100 அடி ஓப்பனாக இருக்குது, போகிறது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு வீட்டிலேயே பின்னாடி கடைசியில் அந்த பாத்ரூம் தனியாக, லெட்ரின் தனியாக, அது மாதிரி தனியாக வந்தது. அப்புறம் என்ன ஆகிடுத்து, அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூமில் அட்டாச்சு பாத்ரூம் அப்படின்னு வந்துடுத்து. இந்த அட்டாச்சு பாத்ரூமில் எனக்கு ஒரே ஒரு குறை, ஏதோ வேறு வழியிலே ஏதோ ஃப்ளாட்டில் போடுறான், அதை பாத்ரூமுக்கு தாண்டி லெட்ரினை வைக்கப்படாதா? லெட்ரினை தாண்டி தான் பாத்ரூம், குடிச்சுட்டும் அதை லெட்ரினை தாண்டி தான் வரணும். யாருக்கு இந்த ஐடியா யாருக்கு வந்ததுன்னு தெரியல. அவன் என்ன கொஞ்சம் கூட நம்ம சம்ஸ்காரமே இல்லையோ என்னமோ தெரியல. கேட்டால் மாற்ற முடியாது. 50 ஃப்ளாட் இருக்குது, ஒரு லைன் காமனாக இருக்குது, அந்த ட்ரைனேஜ் லைன்லாம் காமனாக இருக்குது, மாற்ற முடியாதுங்கிறான். அது அட்லீஸ்ட்டு இது பாத்ரூம்லேருந்து நேரம் ஹாலில் வர முடியாது வைக்கப்படாதா, இந்த ரூமில் வர முடியாது வைக்கக்கூடாதா, அதை தாண்டின்னு வர முடியாது வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாராவது ஆர்கிடெக்ட் இருந்தால் அவள் மனசில் படட்டுமே கேட்குறவாள். இப்போ அடுத்தாப்புல ஒரு ஃப்ளாட் டிசைன் பண்ணுறது இப்படி பண்ணிட்டு போய்க்கிறதுக்காக சொல்லி வைக்கிறேன். இது எதுக்காக இந்த பெட்ரூமில் அட்டாச்சு பாத்ரூம் இந்த கன்செப்ட் எப்படி வந்து கொடுத்துனாக்க, இந்த வீட்டில் இருக்கிற வாழ்க்கைக்காக நம்ம மாற்று மனுஷா தான். ஆனால் நம்ம மாற்று மனுஷாலேயே காட்டாத இருந்த உடனே நம்ம மாற்று மனுஷா நம்ம ரத்தத்துக்கு பிறந்தவா, யார் ரத்தத்துக்கு நாம் பிறந்திருக்கோமோ அவளையே நேராக பார்க்குறதுக்கு நமக்கு யோஜனையாக இருக்குது, சங்கோச்சமாக இருக்குது. பாத்ரூமில் போய் முகத்தை அலம்பிண்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் நம்ம முகத்தை நம்ம மாற்று மனுஷால்கிட்டே காட்ட முடிகிறது. அவ்வளவு டிரான்சியண்ட்டாக இருக்குது நம்முடைய கன்செப்ட் ஆஃப் பியூட்டிங்கிறது, அவ்வளவு தாத்காலிகமாக இருக்குது. ஒரு சில மணி நேரங்கள் கூட தாங்க. ராத்திரி படுத்துட்டா காத்தால் இருந்தால் அந்த அழகு ராத்திரி பார்க்கணும் நல்லா இருந்தது, காத்தால் எந்த உடனே அப்புறம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. ட்ரெஸ் பண்ணால் தான் முடியல முகத்தை காட்ட முடிகிறது. அவ்வளவு தாத்காலிகமாக இருக்குது. ஆனால்
அம்பாளுடைய அழகானது எப்போதும் மாறாமல் இருக்கிறதுனால தான் 2 நாமாக்கள். மகாகாமேஷ மகிஷி, மகா திரிபுர சுந்தரி. அப்படி மகா திரிபுர சுந்தரின்னு ஒரு நாம. மகாலாவண்ய சேவதிஹி. இந்த சேவதிங்கிற பதத்தை பற்றி நேற்றுக்கு வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் பேசுவது வேறு ஸ்லோகம், பாகவத ஸ்லோகத்தை வச்சுன்னு சொன்னால், சம்சாரேஸ்மின் க்ஷணார்தோபி சத்சங்கா சேவதிர்னாம்னு ஏகாதசத்தில் வருது. அதை சொன்னார் அவர். மகாலாவண்ய சேவதிக்கு பெரிய அழகு, அழியாத அழகோடு இருக்கக்கூடிய, அழகுடைய பெட்டகமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள், கல்யாண சுந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அப்பா, மகாலாவண்ய சேவதிகா மகா திரிபுர சுந்தரியாக இருக்கக்கூடிய அம்மா. இவ 2 பேருக்கும் தோணி இருக்கக்கூடிய முருகன் எப்படி இருப்பார்? அவர் ஒரே அழகுக்கு பேர் போனவர். அதனால தான் குமார சுகுமாரானா நிதர்சனம் அபூட்சணாத். இந்த மாதிரி ஒரு அழகு உலகத்தையே பார்க்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் மனோகாரி தேகம் மகச்சித்தகேகம், மனசை கவரக்கூடிய சரீரம் அப்படின்னு அர்த்தம். மனோகாரி தேகம்னா நேர் அர்த்தம் தான். அதுக்கு இன்னொரு சுவாரஸ்யம் ஒன்று இருக்குது. அது வேறு ஒரு ஸ்லோகம் வரும்போது பின்னாடி வரும்போது சொல்கிறேன். ஒரே ஸ்லோகத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் மேலே ஸ்லோகம் நடக்கிற போனோ. மனோகாரி தேகம் மகச்சித்தகேகம். அவருக்கு தேகம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், கேகம்னா வீடு, கிரகம்னு அர்த்தம். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வீடு வேண்டியிருக்க, எங்கேயாவது இடத்துல இருக்க. ராத்திரி ஆச்சுன்னா படுத்துக்கிறதுக்கு காலம் நீட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் வேண்டியிருக்க. வாடகை வீடோ சொந்த வீடோ ஏதோ ஒன்றும் ஒரு வீடு ஒன்று வேண்டியிருக்க. முருகனுக்கு எது வீடு? இது என்ன கேள்வி? எல்லாருக்கும் தெரியும். படை வீடுகள் 6 படை வீடு. எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய பையன் ஒருத்தன் காரில் கூட்டின்னு போயிருந்தான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. ஏதோ ஒரு உபன்யாசம் டேப்பு ஓடின்னு இருக்கு, கேட்டுட்டே போகிறோம். நீடாமங்கலம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பாகவதர்னு இந்த ஊத்துக்காடு கவி கீர்த்தனைகள்னால் ரொம்ப அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஒரு தலைமுறை முன்னாடி அவர் எங்கேயோ பேசுகிறார். பக்கத்தில் முருகதாஸ் உட்காந்து இருக்கார். அவரும் ஒரு தலைமுறை முன்னாடி பக்கத்தில் இருந்து முருகதாஸ் உட்காந்து இருக்கார். 1000 பேர் கூடியிருக்கார். இவர் முருகனை பற்றி பேசணும். நீடாமங்கலம் பாகவதர் 7 படை வீடு கொண்ட திருமுருகா பாடினார். எல்லாரும் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். இது என்ன 6 படை வீடு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும், 7 படை வீடுன்னு இவர் பாடுறாரு. சாதாரணமாக தெருவில் போகிறோம், தெரியாமல் பேசுவார். நன்னா படித்தவர், நன்னா தெரிஞ்சு வருவார், நன்னா உபன்யாசம் பண்ணக்கூடியவர். ஏதோ தவறி போய் சொல்லிவிட்டார் போலுக்கு. திருப்பி மறுபடியும் அதை தங்கதி போட்டு மறுபடியும் 7 படை வீடு கொண்ட திருமுருகா. முருகதாஸ் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இப்படி தொடைய தட்டுறாராம். என்னையா இது மாதிரி தப்பாக பாடுறீரே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஓப்பனாக சொல்ல முடியல. 2 பேரும் வித்வான்கள் பக்கத்தில் இருந்து இப்படி சொல்கிறார். மறுபடியும் திருப்பி 3ஆவது முறை 7 படை வீடு கொண்ட திருமுருகா. அப்புறம் வியாக்கியானம் பண்ண சொன்னார். 6 படை வீடுகள் எல்லாருக்கும் தெரியும், 7ஆவது படை வீடு என் ஹிருதயம். என்ன பாவம் பாருங்க, ரொம்ப அழகான பாவம். என்ன ஹிருதய மகச்சித்தகேகம். ஹிருதயத்தை 6 படை வீடுகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். மலை மேலே இருக்கக்கூடிய சமுத்திரக்கரையில் இருக்கக்கூடிய திருச்செந்தூர்லேருந்து மலையாள மேலே இருக்கக்கூடிய பழனி, திருப்பரங்குன்றம், திருத்தணி, இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள்லாம் தெரியும். அது ஒவ்வொரு படை வீட்டில் ஒரு கோலத்தில் இருக்க. அதை அனுபூதியில் சொன்னார். உல்லாச நிராகுல யோக இத சல்லாப வினோதமு நீ அதை யோகம் எல்லாம் அற என இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதி. இது உல்லாச நிராகுல யோக ஹித சல்லாப வினோதமும் நீ அதையும். ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கார், ஒவ்வொரு படை வீடில். 7ஆவது ஹிருதயத்தில் இருக்கார். எல்லாருடைய ஹிருதயத்துலேயும் இருந்தாலும் கூட மகான்களுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறது தான் அதை சொல்லியிருக்கார் ஆச்சாரியால். மகச்சித்தகேகம். மகச்சித்தகேகம்னு ஏன் சொன்னார்னா, ஹிருதயத்தில் பகவான் இருக்காருங்கிறது அவள் உணர்ந்துட்டா, நாம் உணரலை. அவள் உணர்ந்ததுனால மகச்சித்தகேகம். நேற்றுக்கே தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய பாட்டை பார்த்தோம். அவர் எங்கே இருக்கார் பகவானாக்க, விமல ஹிருதய தியாகராஜ பாதம். யாருடைய மனசு ரொம்ப விமலமாக சுத்தமாக இருக்கோ அந்த ஹிருதயத்தில் தான் பகவான் இருக்கார். அம்பாளை பற்றி சொல்கிற போது பக்தமானச ஹம்சிகாயை நமஹா. பக்தாளுடைய ஹிருதயத்தில் வாசம் பண்ணக்கூடிய பெண் ஹம்சத்தை போல இருக்காள். ஹம்சிகான்னு சொன்னாக்க பெண் ஹம்சம். ஹம்சிகான்னு சொல்லும்போது ஒரு சின்ன குட்டி பெண் ஹம்சம். பக்தாளுடைய ஹிருதயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சரோவரத்தில் நீர்த்தேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹம்சமாட்டமாக அம்பாள் இருக்காள். பெரிய அண்ணாவாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னாக்க, ஹிருதந்தரே நிரந்தரம் வசந்தமேவ யோகினாம்
தமேகதந்தமேவ தம் விசிந்தயாமி சந்ததம். மகான்களுடைய ஹிருதயத்திலேயே வாசம் பண்ணுறார். ஹிருதந்தரே நிரந்தரம் வசந்தமேவ யோகினா. எல்லாம் குடும்பம் முழுக்க மகான்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாசம் பண்ணுறது. இவர் மாத்திரம் வேற எங்கே வாசம் பண்ணுவார்? மகச்சித்தகேகம் மகீதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம். பிராமணாலாம் உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வம் மகீதேவதேவம். மகினா பூமின்னு அர்த்தம். தேவர்களைப் போல பூமியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பிராமணர்கள்னு வேதமானது ஏதே வை தேவா பிரத்யக்ஷம் யத் பிராமணாக அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. பிராமணர்கள் உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வம் மகீதேவதேவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இப்போ பார்த்தேன்னா அதுவும் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக பார்த்தேன், முருகபக்தி ஜாஸ்தி தமிழ்நாட்டில். அப்ராமணர்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அனுஷ்டிக்கிறார் பிராமணாவை விட. இப்போ சமீபத்தில் நான் இங்கே கிளம்பி வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி அந்த கெமிஸ்ட் கடையில் ஒரு மாதம் டூரில் இருக்கும் வேணுங்கிற மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்போ அவன் சொல்கிறான் என்கிட்ட, அப்ராமணர் தான், நாளையிலேருந்து ஸ்கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பம் 6 நாள் நான் சாப்பிட மாட்டேன். எனக்கு ஒரு நாள் தூக்கி வாரி போட்டுது. நீங்கள் உங்களை மாதிரி பெரியவாழ்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சார் அப்படிங்கிறான் என்கிட்ட. என்ன ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டேயாப்பான்னு கேட்டேன். பால் பழமாக தான் சாப்பிட 6 நாளைக்கு வெறும் பாலும் பழமாக தான் சாப்பிட்றேங்கிறான். நம்மளால் பிராமணால் பேர் நம்மளால் அவ்வளோ திதி இல்லையே, இருக்க முடியலையே, ஏதோ ஸ்கந்த சஷ்டி எனக்கு வேணால் அப்படி இருக்கலாம், 6 நாளும் அப்படி இருக்கேங்கிறான். அப்ராமணனுக்கு தான் ஜாஸ்தி முருகபக்தி இருக்குது. இந்த கிருத்திகையோ சஷ்டியோ வருடங்கள்லாம் ஜாஸ்தி அனுஷ்டானம் பண்ணுறா. ஆனால் ஆச்சாரியர் என்ன சொல்கிற, பிராமணால் உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வம் மகீதேவதேவம் அப்படின்னு ஆச்சாரியாருடைய வாக்கு பொய்யா இருக்க முடியாது. ஏன் இப்படி சொன்னார் நாளைக்கு பார்ப்போம். மகீதேவதேவம் தினம் ஒரு கேள்வியில் முடிக்க வேண்டாமா? அப்போ தானே நாளைக்கு ஆரம்பத்திலேயே என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குமோனோ. மகீதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம். ஐகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி விஸ்வவினோதினி நந்தினுதே गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோஹரா. வள்ளி தேவசேனா காந்தஸ்மரணம். ஜெய ஜெய சுப்பிரமணியம். ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய. ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु षड्भक्त्या तुभ्यमेव समर्पयेतेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव. षडानन नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व. शिखिवाहन यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्पा शरणं. नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि. गुरुवर्य पादुके शरणं. முன்னாடி ராமநவமியை அனுசரித்து சுந்தராயணம் சொல்லிட்டு இப்போ முருகனுடைய பெருமையாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு உபன்யாசகர் ஒரு தலைமுறை முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் தான். அவர் ராமாயணமும் ஸ்காந்தம் தான் ஜாஸ்தி சொல்லியிருந்தார். அவர் சொல்லுவார், நான் கோதண்டபாணியும் தண்டபாணியும் தான் பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி நமக்கு கோதண்டபாணியாக எடுத்து இப்போ தண்டபாணியாக இருக்கக்கூடிய முருகனுடைய பெருமையை பார்க்க முடியாது அமைஞ்சிருக்கு. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோஹரா.